questions, but this is for my purpose. So I just need to test all the settings and how can I go with the live, or how can I just upload the videos on YouTube. But for now, hope you all join from your laptop. So like this is what the very basic or you can say that the beginning tutorials where we are uh, we can learn how that React.js works, what is the React.js, what are the uses of the React.js. We have the another technologies as well, so why we use the React.js. So you will get to understand all the things for today. I think hope you everyone comfortable with the English or my English. So just if you have any doubts, or you can say, you can raise your hands, or you can just unmute yourselves and ask your questions directly. No need to wait for my end. If you get any doubts, just ask your questions. Okay, so let me start the today's sessions. Hope my screen is visible, right? Good. Okay, so from here, let's start with some basic instead of joining. Let's do one thing, just install your other stuff. So basically, what we require to start the React.js, we require the Node.js. Just type Node.js on your Google, go to this site, nodejs.org, click on the first link that will get, and just download the Node.js LTS. This is what the latest version we can directly download. Just click over here, so your download will get start. Once it finish, let's wait for the finish. Click on this, the simple steps, just click the next. I have already installed, so I just need to what to change your features or install. I will change the next. Click on the automatically install. For your case, if you are the first time, or if you are installing the first time, so you just need to click on the next. Okay, it asks you some permissions, then click yes, then the finish. Sometime it's like a first time it opens this kinds of screen, just press the continue. So I'm press continue. We don't have any continue button on your keyboards, but just press enter, or any key you want. Just wait for the another screen. Again it asks you for the Windows shell permissions. So we have the PowerShell. It will install the PowerShell as well. So no worry about these things. What is the PowerShells? What are the what we are using? What why we are pressing the enter button for every time? So these are the like basic steps to install say, any software. So you know very well. I'm not doing anything, like it is doing it by own, installing Chocolately on the local machine. So this is what the one of the interview questions. What is the Chocolately? So we'll get know about this later. Let it finish. So those installing the first time, just carefully install these things. You have to follow these steps. So then only we can say that you have successfully installed the Node.js. I think Amruta, this is the first time that you are going to install this one, huh? Or you already have that Node.js installed. Okay, no worry, no worry. Just follow the steps.
And don't rely on the recording sessions that I maybe not upload these sessions on YouTube. If in case you have any doubts, because this is my first time that I'm going to upload my videos, so I just want to get it a very good start. So not that exactly roughly I don't want to upload this video. I just want to make some editing. Okay. So in case you have any doubts, just ask me the questions directly. Okay. So hope all of you from join from your laptop. So just follow the steps or just do whatever I'm doing over here. Again, it is taking some times. So Node.js always take times. It will depend on your systems as well. Like if you have the high configuration, then it will install the faster as compared to the normal users. Anyway, while it is installing, let me minimize this thing. So firstly, I will explain you why we require any framework or any types of another software to create HTML pages. And like you are very much aware about the HTMLs, so you know what is HTML, what HTML do, and why we require the HTMLs. Yeah, I think you are very much aware about these things. So HTML is HTML is the thing that where we can create web pages. By using web pages, we can open those web pages on your browser, and this can be the global users can access those pages. So that is what the basic idea and basic concept of the HTML. So today we are also going to create some HTML pages. Okay, so before before going to start the concept of the HTML pages, let's discuss about the pages. So let me share with some diagrams. So I'm going to open my paint software. Hope you can see my screen now. Okay, so let's discuss. Even while I'm taking the interviews, my first questions for the everyone, that is what is a single page application. So it is all about related to the pages. Okay, so hope my screen is visible. So let's start. What is the page? Okay, even you are very much aware about the HTML. So what we did in HTML, we can just create some designs. We have some we have some the tags, we have some CSS. So by using them, we can create one page that will show what our website must show to the user. So this is for the purpose, this is for what web
to create a website is the thing, like we just want to express our business or just want to explain our business to our customers. So for that purpose we create HTML, or we can say the website. So like consider, like this is what my page, this is what my about page, and this is what my contact page. Okay, so let's say this is what my area, or we can say this is what the your HTML page that you are going to design your HTML pages. So for that I have the similar kinds of things over my page. Like I have one navbar. Here also I have one navbar. I have one logo. Here also I have one logo. I have one name. Here also I have the name of my website. Again I have one sidebar with some blocks. Even though for the same I have the same things, right? Even I have one footer, so I have some at the rate copyright options and some addresses or some quick menu access. Okay, even for the some social medias, the same with the contact page. Like I have one at the rate, some options, some quick menus, and some social icons. So I think you got my point, that I am creating it repeatedly. Okay, I am creating the things repeatedly. So what, this is what my about page and this is what my contact page. Okay, the about page content information about my company. So this is what the some images related to the my business, and this is what my text. Okay, and for contact us I just want something different. In the case I just required some user inputs, where user can just put their messages and send it to my email. So this is what the contact page contents, and this is what the about us page content. Hope you guys just understand that we required only these things. Okay, we required only these things to make the page different. Like to feel the page different, we required to change only these things. This is what the about page content, and this is what the contact page content. So for making both pages differently, for every time I need to create those things as well. Like I just have to create this header tag, I just need to create the some sidebar tags, I just need to create some footer tag for every pages. So what, here we call these things as a multi-page concept. Okay, multi-page. Like what, for every time, even though I just required some services, I just want to create some services page, for that time as also I require these things. So for every page, on every service.html, service1.html, product.html, I need to define, I need to design these things as well. Okay, so based on these things we say this is what my multi-page component, or we can say this is what my multi-page application. So every HTML we create HTMLs, we create a website by using the HTML. So every HTML product, every HTML project, we can say this is the multi-page application. Every application that is creating by using of the HTML pages, we can say this is my multi-page application, this is my HTML page application. So every HTML page application is the multi-page application. This is the first point that I just want to explain you. So keep it in mind always and every time, normal or single HTML page contain the multiple things, multiple tags, and for every new pages we require the same things. Copy paste, we even more we can copy and paste the things, like we don't require to write from the scratch. So once we create the header tag, we can just copy this, copy and paste to the another page. So this is what the technique, or this is what the strategy we apply for creating the HTML page. So this is what the basic. Again I just want the one thing, like suppose what
instead of doing this, okay, instead of doing this, let's say I just want one thing, I don't want to give this name for this page, even not for this one. And let's say I just want to remove this one. Okay, so let's say, like, creating multiple pages, we require this structure. You are agree with this? Creating multiple pages, even for the contact page, even for the home page, even for the about us page, even for the service page, even for the product page, we require this one. This by default stuff, like this is for my header, this is for my sidebar, this is for my footer. You require these things. What I can say, if I require, like suppose I have one session, like let's say this is what my about content, okay, this is what my contact us page, this is what my product, the description, the product and the description, again my gallery content, the photos, videos. Okay, we can say this is what the about, then contact, then services, then gallery. Okay, now we can say we require only these things to make the page complete. Okay, to make my page complete, I require these components. So we can say this is not my complete page, we can say them as a component. So from now and now from onward, we always call these things as a component. Okay, like we have one page, this is what my page. Okay, like page have the complete structure in the sense I have the footer, I have I have header, I have footer, I have sidebar. So this is what my complete page. And even though for new things, that is to make the page different, I need these sections. As I can say, this is my main sections where I just need to paste these things over here. Like suppose I just want to make this page as a about us page. So what I'll do, I'll just copy these things over here, so it will look like this. Got my point? Or any doubt? Let me explain in Marathi as well. Anyone facing issue, like anyone don't understand the Marathi, please raise your voice. कुणाला मराठी समजत नाही का? आहे का कोणी ग्रुपमध्ये? शुअर, ओके. सो आपल्याला काय करायचं आहे की मी HTML इतक्या वेळेस वापरलं, मी CSS वरती खूप सारं काम केलं. इंटरव्ह्यू मध्ये माझा पहिला प्रश्न हाच असतो की व्हॉट इज द मल्टी पेज अँड व्हॉट इज द सिंगल पेज. भरपूर लोकांना एक्सप्लेन करता येत नाही, तर त्यासाठी हा एक सेशन आहे. बेसिकली हा इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आहे, आपण सोबत सोबत इंटरव्ह्यूची पण तयारी करतोय. आता याच्यामध्ये काय की एक मी पेज तयार केले, ठीक आहे, एक पेज तयार केलं ज्याच्यामध्ये काय हेडर आहे, फुटर आहे आणि साईड बार आहे. ठीक आहे, आता मला काय पाहिजेत की मला फक्त एक असं सेक्शन पाहिजेत ज्याच्यामध्ये मी काय करेल की नवीन नवीन कंपोनंट याच्यामध्ये लोड करेल, ज्याने काय होईल माझं पेज हे कंप्लीट होऊन जाईल. जर समजा हे कंपोनंट याच्यामध्ये लोड झालं तर मी याला काय म्हणेन, अबाउट अस पेज. जर समजा हे कंपोनंट याच्यामध्ये लोड झालं, इथे लोड झालं, तर मी याला म्हणेन कॉन्टॅक्ट पेज. जर हे सेक्शन याच्यामध्ये लोड झालं, हे कंपोनंट सर्व्हिस कंपोनंट याच्यामध्ये लोड झालं, तर मी याला म्हणेन सर्व्हिस पेज. आणि हे जर गॅलरीचं कंपोनंट इथे लोड झालं, तर मी याला म्हणेन गॅलरी पेज. मग या पेजचं नाव मी आधी डिफाईन नाही करणार. या पेजचं नाव कशावरती डिपेंड करेल, जे कंपोनंट याच्यामध्ये लोड होईल त्या त्या कंपोनंटनुसार मी याला नाव देईल. ही झाली नवीन स्ट्रॅटजी. आधीची जुनी स्ट्रॅटजी काय होती की तुम्हाला हेडरचा कोड तुमच्या पेजवरती लिहावा लागत होता, तुम्हाला साईड बारचाही कोड त्याच्यावरती लिहावा लागत होता, तुम्हाला फुटरचाही कोड लिहावा लागत होता, आणि तुम्हाला मेन कंटेंटचा पण कोड HTML पेजेसवरती लिहावा लागत होता. म्हणजे जर तुम्हाला अबाउट पेज कंप्लीट बनवायचा असेल, तर तुम्हाला हेडरचा कोड, साईड बारचा कोड, फुटरचा कोड आणि अबाउटसचा कोड, हे चारही कोड तुम्हाला लिहावा लागत होते. जर तुम्हाला सर्व्हिसेसचा कोड लिहायचा असेल, सर्व्हिसेसचं पेज बनवायचं असेल, तर तुम्हाला हेडर, साईड बार, फुटर आणि सर्व्हिसेस हे चारही तुम्हाला सेक्शन तुम्हाला तिथे त्याचा कोड तुम्हाला करावा लागत होता. हे होतं तुमचं सिंगल पेज ॲप्लिकेशन, त्याला आपण एक सिंगल पेज म्हणत होतो.
पण आता मल्टीपेज ॲप्लिकेशनसाठी किंवा आपण सॉरी त्याला सिंगल पेज ॲप्लिकेशन आपण त्याला नव्हतो म्हणत. सिंगल पेज जरी बनवत होतो, म्हणजे जर समजा आपण हेडरचाही कोड केला, साईड बारचाही कोड केला, फुटरचाही कोड केला आणि मेन कंटेंटचाही कोड केला, तर तो एक सिंगल पेज झालं. पण जर समजा सेम मला अबाउटचं जसं केलंय तसंच मला कॉन्टॅक्टचं करायचं असेल, तर कॉन्टॅक्टसाठी पण तुम्हाला ह्या सेम गोष्टी फॉलो कराव्या लागल्या असत्या. मग याला काय म्हणतो आपण, हे झाले तुमचे मल्टी पेज तयार होत आहे. ठीक आहे, मग एच टी एम एलचा यूज करून नेहमी आपण मल्टी पेजेस तयार करतो, त्यात काही प्रश्न नसावा. देन आपल्याकडे याला एक थोडासा प्रॉब्लेम वाटतोय काय, की याच्यामध्ये काय होतं, की जरी मला सेम पेज मला तयार करायचा असेल, त्याचा थोडासा कंटेंट काय थोडासा डिफरंट आहे, मग तरी आपल्याला काय करावं लागत होता, हे जे दुसरे जे पेजेस असतील किंवा दुसरे जे कंपोनंट होते, तर ते कंपोनंट मला परत परत क्रिएट करावं लागायचे. परत परत मला त्याचा कोड करावा लागतोय. परत परत मला त्या कोड कॉपी पेस्ट जरी करायचं म्हटलं तरी त्या फाईलमध्ये मला ते ॲड करावं लागत होतं. ठीक आहे. मग त्याच्यावरती सोल्युशन काय, की सिंगल पेज ॲप्लिकेशन तयार करायचं. सिंगल पेज म्हणजे काय, फक्त रिपीटेड होणारे जे कंटेंट आहे ते एका पेजवर ठेवायचं. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण या सेम पेजला नाव देऊ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. ठीक आहे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल म्हटलं याला. आता याच्यात होणार काय, की जो काही रिपीटेडली यूज होणारा कंटेंट आहे तो मी काय केला, याच्यावरती आधीच ड्रॉ करून ठेवला. म्हणजे एच टी एम एल फाईल माझी एकच असेल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. बाकीचे जे फाईल्स असतील, हे अबाउट आणि कॉन्टॅक्ट, हे सर्व्हिसेस आणि गॅलरी, याला आपण पेज न म्हणता याला म्हणू आपण कंपोनंट. ठीक आहे, याला म्हणू आपण कंपोनंट. आता कंपोनंटचं काम काय, कंपोनंटचं काम आहे की ज्या पेज, समजा पेज तर एकच असेल, जिथे गरज पडेल तिथे फक्त लोड करायचं, आणि जिथून गरज संपली तिथून त्याचं कन्सेप्ट काढायचं, की तिथून त्याला डिलीट करायचं. हा एवढाच यूज आपल्या कंपोनंटचा असेल. मग आता जे कंपोनंट, ज्या गोष्टी आपल्याला रिपीटेडली यूज करावं लागतील किंवा आपल्याला जिथे गरजेचं असेल तिथं तेवढाच कोड करायचा असेल, तर हा एवढा डिझाईन किंवा एवढी आपण डिझाईन म्हणू किंवा एवढ्या पार्टला आपण कंपोनंट म्हणतो. आणि हा कंपोनंट मोस्टली गरज असेल तिथे लोड करता येतो, आणि गरज नसेल तिथून त्याला हटवता येतो. तर त्यासाठी आपण या कंपोनंटचा यूज करतो. ठीक आहे. तर या पद्धतीनं तुमचे पेजेस हा एकच असेल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. फक्त जो कन्सेप्ट असेल किंवा जो रिपीटेडली किंवा जो समजा फ्रिक्वेंटली यूज होणारा पार्ट आहे, तो फ्रिक्वेंटली होणारा पार्ट लोड होणार आणि तिथून तो डिलीट होणार आणि नंतर दुसरा परत त्या ठिकाणी लोड होणार. म्हणजे कधी जर अबाउटस लोड झाला तर अबाउटस डिलीट पण होणार, ते परत त्याच्या जागी जाणार आणि नंतर मग नवीन कंपोनंट त्या ठिकाणी लोड होणार. हे या पद्धतीने ते सगळं पूर्ण वर्किंग चालतं. हे झालं तुमचं सिंगल पेज ॲप्लिकेशन. पेज तुमचं एकच असेल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. फक्त नवीन नवीन कंपोनंट, म्हणजे जो काय रियूज होणारा जो कोड आहे त्यासाठी आपल्याला कंपोनंट्स काहीतरी बनवावं लागतील, आणि त्या कंपोनंट्स हे दुसऱ्या एका स्ट्रक्चरने किंवा दुसऱ्या एका फाईलमध्ये आपण स्टोअर करणार आणि ते फक्त रियूज करणार. ठीक आहे. तर याला म्हणतो आपण सिंगल पेज ॲप्लिकेशन. सिंगल पेज आणि मल्टी पेज मधला डिफरन्स कोणाला कळला नाही, मी परत सांगेन, फक्त विचारा. अमृता. बरं, ठीक. अच्छा अच्छा, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. आपण काय करू, आता तू एस टी एम एलचे पेजेस तयार केलेत. एस- ठीक आहे. एस टी एम एलचं पेज तयार करण्यासाठी आपण काय करतो, मोस्टली कोड करतो. ठीक आहे. लाईक लेट्स से दिस इज व्हॉट माय, याला काय करू आपण, याच्यामध्ये ओपन करू व्ही एस कोडमध्ये. ठीक आहे. इथे मी एक फाईल तयार करतोय, त्याचं याला नाव देतो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. ठीक आहे. याच्यामध्ये माझा कोड असेल एच टी एम एलचा, ज्याच्यामध्ये मी काय करेल, काही गोष्टी याच्यामध्ये ॲड करेल. जसे की फॉर एक्झाम्पल माझं एक हेडर सेक्शन असेल. ठीक आहे. मे बी याच्यात काही कोड असेल, सध्यासाठी आपण फक्त इमॅजिन करू की माझी कंप्लीट डिझाईन आहे.
देन माझा असेल साईड बार. तर साईड बारचा असा काही टॅग स्पेसिफिकली नाही, तर आपण याला सपोज करू की एक डिव आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये आपण याला लिहू साईड बार. तसं सेम याला हेडर देऊन टाकू आपण. हेडर टाकू, हेडर साईड बार. देन आपण म्हणू की माझा मेन, आणि देन असेल फुटर. ठीक आहे. सेम एक हेडर सेक्शन आहे, एक टॅग आहे आपला हेडरचा, ज्याच्यामध्ये आपण हेडरचा कोड केला. याच्यामध्ये नाव बार, त्यानंतर तुमचा अँकर टॅग, ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये येतील. ठीक आहे, जसं काही काय अँकर येईल याच्यामध्ये, आपण त्याला म्हणू होम. ठीक आहे, तुम्ही काही बटन्स वापरणार, काही इमेजेस वापरणार, ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या. त्यानंतर अँकर येईल, याच्यात त्याचं यू आर एल असेल, त्याला म्हणू आपण अबाउट. ठीक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी. आता सेम साईड बारमध्ये पण सेमच गोष्टी असतील. सेम जसं की हे मेनू मी इथे टाकले, वरती टाकले, सेम काहीतरी याच्यामध्ये हे पण असतील. ठीक आहे, जसं याच्या खाली आपण टाकू जरा साईड बारचा कन्सेप्ट. ठीक आहे, हा हेडरचा, हा हेडरचा सेक्शन, हा साईड बारचा सेक्शन. देन असेल आपला हा मेन सेक्शन. इथं मेन टॅग ऑलरेडी एच टी एम एलमध्ये अवेलेबल आहे, त्याच्यामुळे आपण इथे मेन वापरतो. देन हा असेल मेन. मेनमध्ये आपण काय करतो की मेन कंटेंट ॲड करायचा प्रयत्न करतोय. आता मेन कंटेंट म्हणजे, जर समजा फॉर एक्झाम्पल हे पेज माझे एच टी एम एलचं, सॉरी अबाउट असचं असेल, तर मी काय करणार, अबाउट असचा जो काय कंटेंट असेल तो या मेनमध्ये मी टाकेल. जसे की अबाउट कंपनी. ठीक आहे, पण आता मी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वापरतोय, म्हणून हे असेल होम. ठीक आहे, होमचा, आणि होमचा इथे काही कंटेंट असेल त्याचा. त्यानंतर हे फुटर. फुटरमध्ये आपण ज्या नॉर्मली फुटरमध्ये गोष्टी वापरतो सेम त्याच. आता लेट्स से दिस इज व्हॉट माय index.html. This is my home page. I just want to create another page that is for my about us. So I will go here and say about.html. So this is what my another page. So again, I just want the same thing from home, and I just want to copy all of them right here. ठीक आहे, मी काय केलं, जे होमवरती पेजचं डिझाईन होतं सेम मी ते काय केलं, कॉपी केलं, आणि अबाउटवरती मी पेस्ट केलं. मग आता याच्यामध्ये मी चेंजेस काय करणार, चेंजेस फक्त हा माझा मेन कंटेंटमध्ये होणार. जिथे मी होम पेज लिहिलं होतं तिथे असणार आता अबाउटस. अबाउटस आणि अबाउटसची इन्फॉर्मेशन, इमेजेस मे बी, या सगळ्या गोष्टी ह्या असतील. इथपर्यंत समजलं मी काय करतोय. ठीक आहे, सेम अगेन आय वॉन्ट टू क्रिएट पेज फॉर कॉन्टॅक्ट. then I contact.html, मी पेज क्रिएट केलं. Again, I'm going to paste all the things from home, or you can copy to paste from about page. Again, what I just want to change, I just want to make changes for the main content. So this is what my main content, and I just want to write the contact us, and my contact us information. आता एक गोष्ट याच्यामध्ये नोटीस करण्यासारखी आहे, की जर समजा मला फक्त हा एवढा चेंजेस करायचा आहे. ठीक आहे, हा मेन कंटेंट मधला चेंजेस आहे. फॉर एक्झाम्पल एखादी आपण वेबसाईट बघतोय, त्या वेबसाईटमध्ये काय असतील, काही चेंजेस असतील. फॉर एक्झाम्पल मी काय केलंय, एक यूट्यूबचं ओपन केलंय. ठीक आहे, ही माझी यूट्यूबची वेबसाईट आहे. ठीक आहे, आता गोष्टी अशा आहेत की आपल्याला काय करायचं, आता याचं प्रत्येकाचं वेगवेगळं पेज तयार असेल. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल हे जसं शॉर्टचं असेल तर शॉर्टचं पेज एक वेगळं असेल. ठीक आहे, त्यानं सबस्क्रिप्शन असेल, सबस्क्रिप्शनचं पेज असेल. ठीक आहे, हिस्ट्री तर हिस्ट्रीचं पेज असेल. नंतर युअर व्हिडिओज तर युअर व्हिडिओजचं पेज असेल. हे सगळे पेजेस काय, एक आपण जसं की एक एच टी एम एलचं केलं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल केलं, नंतर अबाउट डॉट एच टी एम एल, नंतर कॉन्टॅक्ट डॉट एच टी एम एल, हे सेम त्याच पद्धतीने. ठीक आहे, पण जर समजा आपण याच्यामध्ये जर बघितलं, परत यूट्यूबवरती जातो. आता आपण याच्यामध्ये आलो, जसं की फॉर एक्झाम्पल मी होमवरती क्लिक करतोय. ठीक आहे, अगेन होमवरती क्लिक केलं, मी हिस्ट्रीवरती क्लिक करतोय, परत हिस्ट्रीचं पेज येते. परत मी होमचं पेज क्लिक करतो, होमचं पेज येते. आता याच्यात काय गोष्टी जर समजा आपण बघितल्या, तर याच्यात काय गोष्टी काय आहेत की फ्रिक्वेंटली ह्या सेम दिसतात. फॉर एक्झाम्पल हा यूट्यूबचा लोगो हा असाच आहे. हे साईड बार मधले हे सगळे मेनू असेल हे पण सेमच आहेत, हे काही चेंज होणार नाही. आता पेज जर समजा मल्टी पेज असेल, फॉर एक्झाम्पल आपण काय म्हणतो की एक माझी वेबसाईट आहे, जिओटेक इन्स्टिट्यूट डॉट कॉम.
ही काय एक वेबसाईट आहे. याच्यामध्ये पण पेजेस केलेत सेम आपण असे डिझाईन करतो. जसे की होम असेल मी याच्यावर होमवर क्लिक केलं, हे होम आलं, आलं इथे इंडेक्स डॉट. आता इथं PHP मध्ये बनवलं म्हणून याला आपण PHP टॅग केलं. सेम अबाउट मध्ये काय काही ऑप्शन्स आहेत जसं ऑर्गनायझेशन, अवर टीम आणि पीएर्स. आता जिथे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होतं त्यावेळेस मी काय करतो, आता ऑर्गनायझेशन वरती क्लिक करतो, ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे. आता हे काय होणार, जसं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होतं त्या ठिकाणी रिप्लेस होऊन काय होणार आता इथं ऑर्गनायझेशन डॉट PHP. ठीक आहे. इथे फक्त इंडेक्स एक्सटेन्शन जे आहे ते PHP केलेलं आहे, पण हे सगळे HTML मध्ये आपण तयार करतोय. तर हे PHP मध्ये तयार केलं म्हणून त्याला PHP दिलेलं आहे. पण पेजेसचं नाव बदललं, आता इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इथे दिसत नाही. आता सेम अगेन मी रजिस्ट्रेशनवरती क्लिक केलं, हा एवढा कंटेंट तर सेम geoticinstitute.com, आणि इथे फक्त नाव चेंज होते. आता नाव जरी चेंज होते, फॉर एक्झाम्पल मी होमवरती क्लिक केलं तर तुम्हाला दिसतंय की हा जो वरचा ब्ल्यू बार जो दिसतोय ज्याच्यामध्ये आपण सोशल मीडिया टाकला आहे, ईमेल ID टाकली, कॉन्टॅक्ट नंबर टाकला, त्याच्यानंतर हे मेनू बार जो टाकला, हा सगळ्या गोष्टी काय फिक्स आहेत, एका जागेवर फिक्स आहेत. जरी जितक्या वेळेस आपण पेजेस चेंज केले, फॉर एक्झाम्पल मी ऑर्गनायझेशनवरती गेलो तरी ह्या गोष्टी सेमच आहेत. मी रजिस्ट्रेशनवरती गेलो तरी ह्या गोष्टी सेम आहेत. इवन हे आतमधला जो हा इथला आतमधला जो कंटेंट आहे, ही इमेज आहे, ही पण फिक्स आहे. ठीक आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी फिक्स आहेत, एका जागेवरती फिक्स आहेत. आता मी चेंजेस करतोय, समजा सर्व्हिसेसवरती येतोय, नवीन सर्व्हिसवरती क्लिक करतोय, तरी माझे सगळं फक्त काय होतं की आतमधला हा जो कंटेंट आहे हा फक्त चेंज होतोय, पण ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या फिक्स राहतात. गॅलरीवरती गेलोय, ही वरचा ब्ल्यू बार, मेनू बार आणि ही इमेज, ह्या सगळ्या फिक्स आहे. फक्त चेंजेस काय होतात तर हे आतमधले खालचे जे कंटेंट आहे ते चेंजेस होत आहेत. जसं मी कॉन्टॅक्टवरती जातोय, कॉन्टॅक्टवरती पण ह्या तिन्ही जे सेक्शन असतील हे सगळे फिक्स आहेत. फक्त एक खालचा जो सेक्शन आहे हा चेंज होतोय. मला काय म्हणायचं की जर समजा आपण नवीन नवीन पेजेस बनवतोय, आता जसं इथे कॉन्टॅक्ट डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल असे आपण पेजेस बनवले, ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आपल्याला हा पण सेक्शन प्रत्येक पेजवर घ्यावा लागतो, हा पण सेक्शन प्रत्येक पेजवर घ्यावा लागतो, हा पण सेक्शन प्रत्येक पेजवरती रिपीटेडली घ्यावाच लागतो, जर समजा आपल्याला कम्प्लीट पेज बनवायचं असेल तर. ठीक आहे. इथपर्यंत ॲग्री आहे? ठीक आहे. म्हणजे या सेक्शनला आपण काय म्हणू, टॉप बार म्हणू. ठीक आहे. मग आता इथे मी काय म्हणतो की इन्स्टेड ऑफ डुईंग दिस, redesign these things. HTML, HTML मध्ये बॉडी टॅग आहे, बॉडी टॅग मध्ये मी काय केलं, एक डिव बनवला, हा असेल माझा टॉप बार. ठीक आहे. टॉप बार म्हणजे हा आपण कन्सिडर करू, हा असेल तुमचा नाव बार ज्याच्यामध्ये आपण नेव्हिगेशन करतो. म्हणजे याच्या खालीच एक्झॅक्टली याच्या खाली असेल नाव बार. मग याला आपण एक डिव देणार आणि याला टाकणार नाव बार. ठीक आहे. याला पण आपण थोडंसं सिंपल एका लाईनमध्येच करू जेणेकरून गोष्टी समजायला सोप्या होतील. ठीक आहे. टॉप बार, नाव बार, देन टॉप बार झाला, हा नाव बार झाला, आणि याला आपण म्हणू की इमेज सेक्शन. ठीक आहे. एक आणखीन डिव असणार आणि याला आपण म्हणून इमेज सेक्शन. ठीक आहे. हे इमेज सेक्शन असेल, आणि त्याच्या नंतर असेल तुमचा एक डिव ज्याच्यामध्ये असेल मेन डेटा किंवा आपण मेनू पेज डेटा. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात खाली असेल हा तुमचा फुटरचा सेक्शन. ठीक आहे. त्याला आपण एक डिव देऊ आणि त्यात टाकू फुटर. ठीक आहे. आता जर समजा आपण हे पेज बनवलं, हे झालं माझं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, म्हणून मी काय म्हणणार, हा जो पेज डेटा आहे हा कशाचा असेल, होमचा असेल. ठीक आहे. सेम आता जर मला अबाउटचं पेज तयार करायचं असेल तर मी काय करेल, ह्या गोष्टी मला परत लिहावं लागतील. टॉप बारचा पण कोड इथे लिहावा लागेल, नाव बारचा कोड लिहावा लागेल, इमेज सेक्शन पण लिहावं लागेल, आणि फक्त चेंजेस कुठे होतील या माझ्या पेज डेटाच्या सेक्शनमध्ये. जिथं मी होमचा आधी कोड लिहिला होता तिथं आता मला काय करावं लागेल, अबाउटचा कोड लिहावा लागेल, जेणेकरून माझं अबाउटचं पेज तयार होईल. ठीक आहे. सेम मला काय करावं लागेल कॉन्टॅक्ट सोबत पण. ठीक आहे. जिथं पेजचा डेटा होता तिथं मला आता कॉन्टॅक्टचा पेज लिहावं लागेल. ठीक आहे. इथपर्यंत गोष्टी कळायला की जर समजा आपल्याला HTML चे मल्टिपल पेजेस तयार करायचे तर याच पद्धतीने आपल्याला बनवावं लागेल. हे स्ट्रक्चर आपलं हे सेम असेल. इथपर्यंत आयडिया आली? बरं. आता मला काय करायचं की हे काय झालं की हे मल्टिपल पेजेस झाले आणि ह्या गोष्टी आपल्याला रिपीटेडली परत परत लिहाव्या लागतात. ठीक आहे. ह्या कॉमन ज्या गोष्टी आहेत ह्या परत रिपीटेडली लिहाव्या लागतात, अननेसेसरी, त्याची काही गरज नाही, परत परत लिहिण्याचा काही सेन्स बनत नाही. मग मला काय करायचं की अशी मला टेक्निक पाहिजे की ज्याच्यामध्ये मी काय करेल की फक्त ही जी गोष्ट आहे किंवा ही जी आपल्याला लागणारी गोष्ट आहे किंवा ही जी ज्या पेजला युनिक बनवतं
तीच गोष्ट मला काय करायचं, एक सेपरेटली लिहायची, बाकी ह्या सगळ्या गोष्टी मला एस्केप करायच्या. मला ह्या गोष्टीवरती टाइम माझा वेस्ट करायचा नाही. मग त्यासाठी आपण काय करतो की आता मला फॉर एक्झाम्पल ह्या कॉन्टॅक्टचा कोड करायचा आहे. ठीक आहे, तर मग मी काय करणार, मला ह्या गोष्टी ज्या लागणार होत्या हे मी आता लिहिणार नाही. ठीक आहे, मी फक्त एवढा गोष्ट लिहिन, एक डिव, त्याच्यामध्ये माझा पूर्ण कॉन्टॅक्टचा कंटेंट असेल. सेम अबाउटमध्ये पण मी तेच करेल. ह्या बाकीच्या गोष्टी मला मला म्हणजे वापरायच्याच नाहीत, मी काढून टाकेल आणि फक्त मी काय करेन, हा एक डिव आणि ज्याच्यामध्ये फक्त माझा अबाउटचा कोड लिहिलेला असेल. मग मी पेजेस तर बनवेल. ठीक आहे, पेजेस तर मी बनवेल, पण त्याच्यामध्ये बाकीचा जसा की ह्या इंडेक्समध्ये जसं की HTML टॅग असेल, हेड टॅग असेल, बॉडी टॅग असेल, हे टॅग्स त्याच्यामध्ये नसतील. ठीक आहे, इवन जे की आपण रिपीटेडली यूज करणार आहेत, नाव बार, जसं की हा एक नाव बार केला, हा टॉप बार केला, नंतर हा इमेज सेक्शन केला, हा पण कोड त्याच्यामध्ये नसेल. ठीक आहे, फक्त काय असेल, जसं मी कॉन्टॅक्ट डॉट HTML म्हटलं तर फक्त त्याच्यात कॉन्टॅक्टचीच इन्फॉर्मेशन असेल, दुसरी कसलीच नाही. नंतर अबाउट डॉट HTML मी म्हटलं तर त्यात फक्त अबाउटचीच इन्फॉर्मेशन असेल, दुसरी कसलीच नाही. ठीक आहे, ह्या गोष्टी मी फक्त त्याचं कंपोनंट याला म्हणतो आपण कंपोनंट, ज्याच्यामध्ये HTML टॅग नसतो, ज्याच्यामध्ये बॉडी टॅग नसतो, ज्याच्यामध्ये हेडर टॅग नसतो, हेड टॅग नसतो, तर त्याला म्हणायचं कंपोनंट. ठीक आहे, कंपोनंट कळालं काय असतं, ज्याच्यामध्ये बाकीच्या अवांतर गोष्टी नसतील, ज्याच्यामध्ये हेड टॅग, जसं की इंडेक्स डॉट HTML वरती आपण बघितलं, त्याच्यामध्ये काय हा HTML टॅग, हेड टॅग, बॉडी टॅग आणि ह्या बाकीच्या लागणाऱ्या इतर गोष्टी ह्या ज्याच्यामध्ये नसतील, तर त्याला म्हणायचं आपण कंपोनंट. कंपोनंट हा काय असेल, स्पेसिफिक कंपोनंट असेल. स्पेसिफिक स्पेसिफिक म्हणजे जर कॉन्टॅक्टची इन्फॉर्मेशन असेल तर त्यात सगळे कॉन्टॅक्ट, जसं अबाउटचं असेल तर याच्यात सगळ्या गोष्टी असतील. समजा अबाउटमध्ये काय काय लागतील, मला इमेज लागेल, मग मी इथे इमेज पण घेणार. ठीक आहे, काही पॅराग्राफ लागेल, समजा मी काही पॅराग्राफ लागेल, मी पॅराग्राफ पण घेणार. काही मला बटन्स लागतील, मी बटन घेणार. ठीक आहे, जसं की कॉन्टॅक्टचं बटन असेल, मला बटन लागेल. त्याच्यानंतर काही हायपर लिंक्स लागतील, मग मी अँकर टॅग घेणार, काही लिंक्स टाकणार. ठीक आहे, मग म्हणेल क्लिक हिअर. हे हा असा कंटेंट असेल, हा माझा पूर्ण अबाउटचा असेल. मग मी याला काही हेडिंग पण देणार, काही हेडिंग्स असतील, याला म्हणेल अबाउटस. ठीक आहे, हा झाला माझा अबाउटचा कोड. मे बी अबाउटचा कोड आणि कॉन्टॅक्टचा कोड हा डिफरंट असेल. ठीक आहे, हा डिफरंट असू शकतो, कारण की यालाच आपण म्हणतो की याचा यूज करून आपण काय करतो, पूर्ण आपलं वेबसाईट ही युनिक बनवायचा प्रयत्न करतो. मग कॉन्टॅक्टमध्ये काय असेल, कॉन्टॅक्टमध्ये असेल काही फॉर्म असेल. ठीक आहे, फॉर्म असेल, फॉर्ममध्ये काय असतील, तुमचे काही इनपुट असतील. इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, पहिला टेक्स्ट बॉक्स मोबाईल नंबरसाठी, नंतर दुसरा इनपुट असेल हा ईमेल आय डीसाठी, तिसरा टेक्स्ट एरिया असेल, हा तुमचा मेसेजसाठी. ठीक आहे, तर या पद्धतीने आपली डिझाईन असेल. नंतर एक खाली बटन असेल ज्याच्यामध्ये म्हणून सेंड, या पद्धतीने. मग असा तुमचा कॉन्टॅक्टचा ॲड्रेस इकडनं सेंड होणार, किंवा कॉन्टॅक्टचा वरचा जो मेसेज येतो ईमेलवरती सेंड होत असतो. ठीक आहे, मग आता मी काय केलं, मी फक्त स्पेसिफिकली जे जो पेज असेल, समजा मी कॉन्टॅक्ट डॉट HTML म्हणतोय तर कॉन्टॅक्ट रिलेटेडच फक्त मी डिझाईन करेल. अबाउटचा जर पेज असेल तर मी अबाउट रिलेटेडच डिझाईन करेल. ठीक आहे, बाकी अवांतर याच्यामध्ये दुसऱ्या कुठल्याच गोष्टी नसतील, तर याला म्हणतो मी कंपोनंट. मी याला आता वेब पेज म्हणत नाही. वेब पेज कसा असतो, वेब पेज हा कम्प्लीट सेट असतो तुमच्या टॅग्सचा, जसं की HTML, हेड, बॉडी आणि बॉडीमधले कंटेंट. हा पूर्ण स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे, तर स्टँडर्ड फॉर्मॅट ज्या गोष्टी म्हणजे फॉलो करतील तर त्याला आपण म्हणतो वेब पेज. ठीक आहे, आणि ज्याच्यामध्ये फक्त काही टॅग्स असतील तर त्याला म्हणतो आपण कंपोनंट. इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना, आयडिया आहे? इंटरव्ह्यूमध्ये विचारू शकतो, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कंपोनंट अँड HTML पेज. तर HTML पेज हा स्टँडर्ड फॉर्मॅट असतो, ज्याला आपण HTML कधी म्हणतो, ज्याच्यामध्ये HTML टॅग असेल, त्याच्यामध्ये हेड टॅग असेल, त्याच्यामध्ये बॉडी टॅग असेल, तर त्याला म्हणू आपण HTML पेज. पण ज्याच्यामध्ये HTML हेड बॉडी वगैरे काही नसणार आहे, फक्त HTMLचा काही टॅग्सचा यूज केलेला असेल, तर त्याला म्हणतो आपण कंपोनंट. आता कंपोनंट मला का वापरायचे, फॉर एक्झाम्पल मी आता माझ्याकडे एक एक पेज आहे ज्याच्यावरती सगळ्या गोष्टी ऑलरेडी लिहिलेल्या आहेत, जसं की ह्या टॉप बार लिहिलेला आहे, नाव बारचा कोड लिहिलेला आहे, इमेजचा सेक्शनचा कोड लिहिलेला आहे. ठीक आहे, नंतर फुटरचा पण सेक्शनचा कोड लिहिलेला. आता मला काय करायचं की हा जो इथं मेन पेजचा डेटा आहे, ठीक आहे, हा इथला हा जो डिव आहे याला थोडंसं मी इंटर करतो, म्हणजे थोडासा स्पेस मला दिसेल. आता मला काय करायचं, ज्यावेळेस युजरने होमवरती क्लिक केलं तर मला काय करायचं, ही इंडेक्स डॉट HTMLचं पेज ओपन होणार. जर कोणी अबाउटवरती क्लिक केलं तर मला काय करायचं, अबाउटचं पेज त्याला लोड करायचं. पण मी काय करणार, डायनामिकली अशी सेटिंग करेल की कोणी जर समजा एखाद्या मेनूवरती क्लिक केलं तर त्या मेनूचा कंपोनंट इथे लोड करणार. फॉर एक्झाम्पल कोणी अबाउटवरती क्लिक केलं तर मी काय करणार, इथं
डायरेक्टली अबाउटचा कोड लोड करणार. ठीक आहे, या पद्धतीने. जर कोणी अबाउटवरती क्लिक केलं तर मी अबाउट नावाचा एक टॅग होणार, एक तयार करणार आणि त्याच्यामध्ये फक्त हा अबाउटचा कोड इथे लोड करा. फक्त टॅग ओपन क्लोज एवढंच करणार, बाकी काहीच नाही. ठीक आहे, इवन या क्लोजिंगची पण गरज नाही, डायरेक्टली सेल्फ क्लोज टॅग नवीन आता आलेलं आहे तसं आपण सेम असं करणार. जर समजा कोणी म्हटलं की मला कॉन्टॅक्टचं पेज दे, तर मी काय करणार, हे सेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज ठेवणार, फक्त जिथं अबाउट लोड केलं तर तिथं आता कॉन्टॅक्ट लोड करणार. दॅट्स इट. ठीक आहे, सेम कोणी जर म्हटलं मला सर्व्हिसचं पेज दे, तर सेम मी सर्व्हिस टाकणार. ठीक आहे, आणि जसं की मी इथं अबाउट टाकतोय तर इथे काय होणार, ह्या सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली येतील. आणि अबाउटचं पेज हा जो कंपोनंट मी इथे कॉल करतो, याला याला आपण कंपोनंटला कॉल करणे म्हणतो. ठीक आहे, जे कंपोनंट आपण बनवले अबाउट डॉट एच टी एम एल, तर त्याला कॉल करायचं असेल तर मी फक्त इथे हा एक टॅग ॲड करणार अबाउट, आणि तो काय करणार, अबाउटचा जेवढा काय कोड असेल, समजा हा एवढा कोड हा इथून येणार, आणि जिथे मी अबाउट हे कंपोनंट कॉल केलं तिथे काय होणार, डायरेक्टली ते रिप्लेस होणार. या पद्धतीने म्हणजे जरी समजा आपण इथे कोड पूर्ण लिहत नसलो तरी डायनॅमिकली तेच होणार, की पूर्ण एकच पेज वापरणार, आणि एकच पेज वापरून आपण काय करतो, जिथे जिथे गरजेचं आहे तिथे तिथे आपण एक्झॅक्टली तोच कोड कॉपी पेस्ट करतो किंवा तिथे रिडायरेक्ट करतो किंवा आपण त्याला रेंडर करतोय. याला म्हणतो आपण सिंगल पेज. पेज तर आपण एकच वापरणार, सिंगल पेज कोणतं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ज्याच्यामध्ये इंडेक्स हेड एच टी एम एल टॅग आहे, हेड टॅग आहे, बॉडी टॅग आहे, हे एकच पेज वापरणार. फक्त करणार काय, की डायनॅमिकली म्हणजे जशी क्लिक करेल कोणी किंवा कोणते इव्हेंट ऑकर करेल तर त्या पद्धतीने आपण काय करणार, हा एवढा जो पार्ट आहे इथे आपण काय करणार, जसं कोणी कॉन्टॅक्टवर क्लिक केलं तर इथं कॉन्टॅक्टचा कोड लोड करणार, जर कोणी अबाउटवरती क्लिक केलं तर फक्त इथेच आपण अबाउटचं जे कंपोनंट बनवलं त्याचा कोड इथे लोड करणार. इथपर्यंत काय डाऊट वाटते कोणाला आणखी, अमृता थोडं थोडं समजायला लागलं? ठीक आहे, तर याला म्हणतो आपण सिंगल पेज ऍप्लिकेशन. आपण फक्त यातला सिंगलच पेज यूज करतोय, कोणतं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. आपण हे कुठलंच पेज याच्यामध्ये आपण आता यूज करत नाही. पेज कशाला म्हणतो आपण, ज्याच्यामध्ये एच टी एम एलचा टॅग असेल, ज्याच्यामध्ये हेडचा टॅग असेल, ज्याच्यामध्ये बॉडीचा टॅग असेल, तर त्याला म्हणतो आपण पेज. ज्याच्यामध्ये एच टी एम एल हेड आणि बॉडी टॅग नसतील तर त्याला म्हणतो आपण कंपोनंट. ठीक आहे, आता कंपोनंट आपण हे काय केलं, स्पेसिफिकली काही कोड्स यूज करतो, जसं की होमचा कोड, अबाउटचा कोड, हे काही असू शकतो. याच्यामध्ये तुम्ही कोणताही एच टी एम एलचा कोड लिहू शकता, एच टी एम एलचे टॅग्स वापरू शकता. ठीक आहे, पण याला आपण पेज नाही म्हणू शकत, कारण की याच्यामध्ये एच टी एम एलचं टॅग नाही, हेडचाही टॅग नाही आणि बॉडीचाही टॅग नाही, त्यामुळे आपण याला पेज म्हणत नाही. पेज काय, तर आपला हा एकच पेज आहे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, डायनॅमिकली म्हणजे प्रोग्रामिंग करून आपण काय करतो, याच्यामध्ये इथे कोड लोड करतोय. म्हणजे इथे आपण कंपोनंट लोड करतोय, आणि कंपोनंट लोड केला तर हा काय होते, कम्प्लीटच पेज बनून जातो. ठीक आहे, जर समजा इथे अबाउटचा कोड टाकला तर हे अबाउटचं पेज बनून जाणार. इथे जर समजा मी कॉन्टॅक्टचा कोड टाकला तर हा कॉन्टॅक्टचं पेज बनून जाणार. ठीक आहे, मग हे पेज इनडायरेक्टली तर ते पेजच बनणार, पण आपण जो कोड करतोय तो आपण एकाच पेजवरती करतोय, म्हणून आपण त्याला म्हणतो सिंगल पेज ऍप्लिकेशन. ठीक आहे, जो काय कोड करतोय आपण तो सिंगल पेजवरती करतोय. इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हा एकच पेज असेल आणि त्याच्यावरती सगळा कोड होईल, तर त्याला म्हणतो आपण सिंगल पेज ऍप्लिकेशन. ठीक आहे, मल्टीपेज ऍप्लिकेशन, त्याच्यामध्ये मल्टिपल एच टी एम एलचे टॅग्स असतील, मल्टिपल बॉडी टॅग्स पण, म्हणजे प्रत्येक याच्यावरती बॉडी टॅग असेल. पण इथे काय असेल, की एकाच ठिकाणी आपण बॉडी टॅग लिहितोय आणि त्या बॉडी टॅग मध्येच आपण सगळा कोड असेल हा प्रोग्रामॅटिकली डायनामिकली लोड करतोय, ना की आपण कॉपी पेस्ट करून स्टॅटिकली लोड करतो. आपण त्याला डायनामिक लोड करतोय, म्हणजे इव्हेंटवरती म्हणा, कोणी क्लिक करेल त्यावेळेस म्हणा, आपण काय करतो, हा इथला कंटेंट जो असेल तो फक्त चेंज करायचा प्रयत्न करतोय. येस, रन टाइम होणार ते, त्यालाच आपण डायनॅमिक म्हणतोय. ठीक आहे, आणखी काही डाऊट कुणाला, कुणाला समजलं नाही मल्टीपेज सिंगल पेज, संदीप? ठीक आहे, आता माझा पहिला प्रश्न इंटरव्ह्यूमध्ये, डेली मी 7 8 इंटरव्ह्यू घेतोय, तर पहिला प्रश्न हाच असतो, आणि इव्हन 10 10 वर्षावाल्या मुलांना पण उत्तरं देता येत नाही, हे सिंगल पेज ऍप्लिकेशन काय. ठीक आहे, एक्सपेक्टेड मला एवढंच आहे, की सिंगल पेज म्हणजे काय, पेज म्हणजे काय, आणि कंपोनंट म्हणजे काय, आणि आपण आपले कंपोनंट पेजवरती कसे लोड करतो, एवढं जरी सांगितलं तर माझं उत्तर मला भेटतं. पण आणखीन आतापर्यंत कोणीच असं परफेक्टली उत्तर मला आणखी दिलं नाही, इव्हन 10 10 वर्षाच्या एक्सपिरियन्सवाल्यांनी पण नाही दिले. ठीक आहे, तर मार्केटची हालत एवढी बेकार आहे, त्याच्यामुळे आधी कन्सेप्ट समजून घ्या. इव्हन इथून पुढचे जे काही टेक्नॉलॉजी येणार आहे त्या सगळ्या सिंगल पेज ऍप्लिकेशन्स असतील. जसे की PHP असेल, ह्या मल्टीपेज ऍप्लिकेशन, HTML मध्ये तुम्ही पेज करता, ASP मध्ये तुम्ही पेजेस करता, हे मल्टीपेज ऍप्लिकेशन आहे. तुम्ही मल्टिपल पेजेस तुम्हाला बनवावेच लागतील जर तुम्हाला नवीन पेजेस बनवायचे. फॉर एक्झाम्पल जशी आपण वेबसाईट बघितली PHP मधली,
हे मल्टीपेज ॲप्लिकेशन, प्रत्येक पेजवरती हाच कोड लिहिलेला आहे. जर तुम्ही इन्स्पेक्ट करून बघितलं तर तुम्हाला हा सगळा कोड भेटून जाईल. ठीक आहे, तुम्ही कोणते एखादं मेनू ओपन केला तर तुम्हाला हे सेमच भेटणार. प्रत्येक पेजवरती हा कोड लिहिलेला आहे, हा कोड लिहिलेला आहे, हा कोड लिहिलेला आहे आणि हा पण कोड लिहिलेला आहे आणि फुटरचा पण कोड त्याच्यावरती आहे. ठीक आहे, पण मला आता काय करायचं की हे सिम्पल करायचं. ठीक आहे, थोडा लेंदी होतोय पण बेसिक एकदा तुम्हाला समजलं की पुढचे कन्सेप्ट एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्हाला समजायला लागतील. त्याच्यामुळे आजचा जो सेशन आहे खूप केअरफुली समजून घ्या. नसेल समजत तर प्रश्न विचारा. समजलं नाही म्हणायचं, मला काहीच नाही समजलं, झिरो समजलं म्हणा, मी तुम्हाला परत रिपीट करेन पण तुम्हाला समजूनच सांगेन. त्याच्यामुळं समजेपर्यंत आज हटू नका, भले वेळ लागू द्या. तुम्हाला तुमच्या भाषेत सांगा, इंग्लिशमध्ये म्हणसाल तर इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये म्हणसाल हिंदीमध्ये, पण समजून घ्या. कोणत्याही भाषेत समजा पण समजून घ्या. आजचा कन्सेप्ट तुम्हाला समजला, आज आपण करायचं काय, गरज काय आपल्याला, एवढं जरी समजलं तर तुमच्या पुढचे कन्सेप्टला उत्तर तुम्हाला आपोआप भेटत जातील. इथे मला हे लागेल, तिथे मला हे लागेल, ऑटोमॅटिकली तुमचा दिमाग चालायला लागेल. त्याच्यावरती तुम्ही प्रश्न विचारसाल आणि तुम्हाला सोल्युशन पण तुम्ही स्वतःच देसाल की नाही हे असेल तर हे त्याच्यावरती सोल्युशन मे बी असू शकतं. ऑटोमॅटिकली तसं वर्क करायला लागतं. ठीक आहे, लॉजिक बिल्डिंग ही असंच असतं. पण बेसिक आजची अंडरस्टँडिंग समजून घ्या, बेसिक कन्सेप्ट समजून घ्या. समजलं तर आपल्याला पुढच्या गोष्टी समजायला सोप्या जातील. ठीक आहे, हे झालं तुमचं सिंगल पेज आणि मल्टी पेज. ठीक आहे, आता आपल्याला काय HTML वापरायचं. HTML मध्ये नेहमी सिंगल पेजेस ॲप्लिकेशन, सॉरी मल्टी पेजेस ॲप्लिकेशन होणार. नॉर्मल HTML मध्ये जी वेबसाईट बनवणार ती मल्टी पेजेस होणार. आता मल्टी पेजचा ड्रॉबॅक काय, आता एक लक्षात घ्या की वेबसाईट वर्क कशी करते हे समजणं गरजेचं आहे. म्हणजे ड्रॉबॅक समजण्यासाठी तुम्हाला वर्क कसा करतो, वेबसाईट वर्क कशी करते ते समजणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, आता वर्क वर्क कशी करते हे समजण्यासाठी आधी त्याचं आर्किटेक्चर समजणं गरजेचं आहे. आता आर्किटेक्चर म्हणल्यानंतर तुम्हाला ते सगळे डायग्राम वगैरे मी त्या काय सांगत बसणार नाही, त्याची काही गरज नाही. ठीक आहे, आता नॉर्मली डेव्हलपर काय करतो की फॉर एक्झाम्पल माझी एक वेबसाईट, एखादा कस्टमर येतो, कस्टमर काय सांगतो की मला एक माझी वेबसाईट पाहिजे माझ्या बिझनेससाठी. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण हीच वेबसाईट घेऊ की हे काय एक एक जिओटेक इन्स्टिट्यूट म्हणून एक काय ऑर्गनायझेशन आहे औरंगाबादमध्ये, त्यांची वेबसाईट आपल्याकडे आली. आपण काय म्हटलं की त्यांची रिक्वायरमेंट होती की आम्हाला काय करायची, अशी एक वेबसाईट बनवायची ज्याच्यामध्ये आमच्या इन्स्टिट्यूटबद्दल सगळी माहिती असेल. ठीक आहे, मग आपण काय केलं, वेबसाईट घेतली, त्यांचे रिक्वायरमेंट घेतली, त्यांना काय काय पेजेस पाहिजे ते सगळ्या पेजेसची इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडनं घेतली, इमेजेसचं कलेक्शन आपण घेतलं, काही डेटा आपण जनरेट केला, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण कव्हर केल्या. मग आता केलं काय की पूर्ण वेबसाईट तयार केली. पूर्ण वेबसाईट तयार करणं म्हणजे काय की असे जे आपण पेजेस केले, about.html, contact.html, हे सगळे पेजेस तयार केले, पेजेस. ठीक आहे, कंपोनंट नाही बोलत आहे मी, पेजेस तयार केले, मल्टिपल पेजेस तयार केले आणि याचा पूर्ण एक बंच केला. ठीक आहे, याच्यामध्ये एक फोल्डर असेल, फोल्डरमध्ये काही इमेजेस असतील, त्या इमेजेसचा सोर्स आपण इथे दिला, ह्या सगळ्या गोष्टी जिथं आता तुम्ही HTML मध्ये काम केलं त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. ठीक आहे, HTML म्हणजे फक्त HTMLचं कलेक्शन नसतं, त्याच्यामध्ये CSSच्या फाईल असतात, त्याच्यामध्ये जावास्क्रिप्टच्या फाईल असतात, त्याच्यामध्ये इमेजेस असतात, व्हिडिओज असतात, PDF असतात, त्यानंतर HTMLचे कंटेंट असतात, ह्या सगळ्या गोष्टीचं कॉम्बिनेशन म्हणजे आपण त्याला एक वेबसाईट म्हणतो. आता ही वेबसाईट मला लाईव्ह करायची म्हणजे प्रत्येक युजर जो असेल जगातून कुठेही व्हिजिट करेल तर त्याला ती वेबसाईट दिसली पाहिजे. मग त्यासाठी काय केलं, ह्या सगळ्या वेब पेजेस असतील, हे सगळे पेजेस, हे वेब पेजेस म्हणतो याला मी, हे सगळे वेब पेजेस मी काय केले एका सेंट्रलाइज लोकेशनला ठेवून दिले, त्याला म्हणतो आपण सर्व्हर. ठीक आहे, सर्व्हर म्हणजे काय, एक तुमचं नॉर्मल कम्प्युटर, एक लॅपटॉप, ठीक आहे, जो इंटरनेटशी कनेक्टेड आहे. आणि त्या लॅपटॉपमध्ये मी एक फोल्डर बनवलं, फोल्डरचं नाव दिलं geotech-institute.com. ठीक आहे, फोल्डरचं नाव काय दिलं, geotech-institute.com, हे त्या फोल्डरचं नाव आहे. आणि ज्याला कोणाला ॲक्सेस करायचं त्याने काय करायचं, geotech-institute.com हे गुगलवरती किंवा इथे सर्च बारमध्ये टाकलं, URL बारमध्ये टाकलं की तो काय करणार, माझं त्या लॅपटॉपमधला जो फोल्डर आहे त्याचा ॲक्सेस देणार या ब्राउझरला, म्हणजे कुठूनही. आता हे लॅपटॉप कुठे असेल, मग या लॅपटॉपवरती नसतं, हे काय एक होस्टिंगचं एक ॲप्लिकेशन आहे किंवा सर्व्हिसेस आहे, त्या तिथे मी एक फोल्डर बनवलं आहे आणि ते सगळे तिथे सेम असं वर्क करतात. हे नॉर्मल एक लॅपटॉप कन्सिडर करा त्याला, सर्व्हर म्हणजे काही मोठी कन्सेप्ट नसतो, नॉर्मल एक लॅपटॉप आहे, त्याच्यामध्ये एक फोल्डर बनवलेला आहे आणि त्या फोल्डरमध्ये माझा हा सगळ्याचा सगळा फाईल, वेब पेजेस, फोल्डर हे सगळं मी काय केलं त्याच्यामध्ये कॉपी करून ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, फक्त एवढीच गोष्ट आहे की माझा लॅपटॉप आणि त्याच्यामध्ये फरक एवढाच आहे की माझं लॅपटॉप हे स्टँड अलोन आहे, याला कोणतं इंटरनेटशी कनेक्टेड नाही, कारण इंटरनेटशी म्हणजे नेटवर्कसोबत कनेक्टेड नाही. त्याच्यामुळे काय होतंय की मी जर माझ्या या लॅपटॉपमध्ये जर मी काय फोल्डर बनवलं तर ते तुम्हाला ॲक्सेसेबल नसणार आहे, जरी आपण इंटरनेटसोबत कनेक्ट असलो तरी माझा फोल्डरचा ॲक्सेस मी तुम्हाला दिलेला नाही. पण सर्व्हरच्या बाबतीत काय होतं की मी त्या सर्व्हरवरती एक फोल्डर बनवलं आणि ते फोल्डर आता जगातल्या कोणत्याही कम्प्युटरसोबत मी आता त्या शेअर करू शकतो. फक्त यूज काय करावं लागेल तुम्हाला, हा URL बार यूज करावा लागेल.
ठीक आहे. आता या ॲड्रेस बारवरती तुम्ही जर तो ॲड्रेस टाकला तर बरोबर तुम्हाला त्या फोल्डरचा ॲक्सेस भेटून जाईल. ठीक आहे. आता त्या सर्व्हरवरती एकच फोल्डर नसेल, मी मल्टिपल फोल्डर तयार केले असतील. ठीक आहे. म्हणजे जसे की ही वेबसाईट आहे जिओटेक इन्स्टिट्यूट, तशीच आणखीन 10-12 वेबसाईट आणखीन आहेत त्याच्यावरती. मग मी त्यांचे काय केलं, सेपरेट सेपरेट फोल्डर तयार केले. आता मग फोल्डरला ॲक्सेस घ्यायचा तर कसं, तर त्याचा बनवावा लागतो एक URL. ठीक आहे. एक URL, त्या फोल्डरचा एक स्पेसिफिक URL म्हणजे ॲड्रेस म्हणतो आपण त्याला. जसे की आपण नॉर्मल याच्यामध्ये जरी बघितलं तर हा एक तुमचा ॲड्रेस असतो तुमच्या त्या फोल्डरपर्यंत पोहोचण्यासाठी. जसं सी झालं, युजर झालं, यूटी झालं, वन ड्राईव्ह, डेस्कटॉप, रिॲक्ट, हे झालं तुमचा पाथ. ठीक आहे. तसाच माझ्या त्या सर्व्हरवरचा जर पाथ मला बघायचा झाला तर हा असतो तुमचा URL. म्हणजे जर समजा तुम्हाला ते फोल्डर ॲक्सेस करायचा तर तुम्हाला हा URL टाकावा लागतो. आणि जर समजा मला हा फोल्डर ॲक्सेस करायचा असेल, हा रिॲक्टचा हा फोल्डर ॲक्सेस करायचा असेल तर हा URL मला कॉपी करून घ्यावा लागतो. जसं मी कॉपी केलं. ठीक आहे. आणि नंतर आता याला क्लोज केलं. आता कधीतरी मी याला ओपन करणार कुठेतरी फोल्डर. ठीक आहे. आता मला ओपन करायचं म्हणल्यावर याच बारमध्ये आला. आता हा झाला माझा एक रिसेंटचा क्विक ॲक्सेसचा एक समजा फोल्डरचा हे झाला क्विक ॲक्सेसचा. आता मला सेम तोच फोल्डर मला पाहिजे तर मला काय करावं लागेल, इथे काय असेल मला तोच URL पेस्ट करावं लागेल किंवा तोच URL टाकावा लागेल, जेणेकरून मी काय करेल एक्झॅक्टली त्याच लोकेशनवरती किंवा त्याच फोल्डरवरती जाईल. ठीक आहे. म्हणजे माझ्या लॅपटॉपवरती या फोल्डरमध्ये येण्यासाठी हा झाला माझा ॲड्रेस. ठीक आहे. पण सर्व्हरवरती माझ्या या फोल्डरमध्ये जाण्यासाठी हा झाला त्याचा ॲड्रेस. ठीक आहे. https://www.geotecinstitute.com हा झाला त्या सर्व्हरवरच्या फोल्डरचा ॲड्रेस. इथपर्यंत आणखी कुणाला डाऊट वाटले, जे की जेवढे आता मी स्टोरी सांगितली ती समजली नाही, सर्व्हर काय असतं, कोणी कोणताही कन्सेप्ट नसेल समजला, मी परत दुसऱ्या भाषेत समजून सांगेल. समजला. ठीक आहे. आता हा झाला सर्व्हरचा ॲड्रेस, म्हणजे सर्व्हरचा ॲड्रेस जिथं मी काय केलं की हे फोल्डर किंवा ही वेबसाईट माझी मी एक फोल्डर कॉपी करून ठेवून दिली. ठीक आहे. मी ते हे फोल्डर. आता हा झाला सर्व्हरचा ॲड्रेस. आता याने होतंय काय, आता फॉर एक्झाम्पल जर समजा इवन तुमच्या लोकलचं जरी ओपन करायचं झालं, समजा ही index.html फाईल आहे. ठीक आहे. जर मी याला डबल क्लिक केलं तरी काय करणार, तुम्हाला सेम तोच ॲड्रेस देणार, सी युजर यूटी वन ड्राईव्ह डेस्कटॉप रिॲक्ट आणि त्याच्यामध्ये आहे index.html. जर मला index.html ओपन करायचे तर हा पाहते. जर समजा मी index.html काढून टाकला, फक्त रिॲक्ट टाकला आणि एंटर केलं तर तुम्हाला काय देणार, हा तुमचे हे पेजेस देतील. ठीक आहे. ही या पद्धतीनं आता हे सर्व्हर नसल्यामुळे तुम्हाला स्पेसिफिकली त्याच्यावरती टाकावं लागलं आणि ही तुमची झाली डिझाईन. जर याच्यामध्ये चांगली CSS HTML टाकला असता तर तुम्हाला सेमच पेज दिसला असतं, पण मी टाकलं नाही त्याच्यामुळे फक्त टेक्स्ट दिसत आहेत. ठीक आहे. म्हणजे जर समजा तुम्ही ब्राउझरवर ॲक्सेस करा किंवा कुठेही करा, तुम्हाला हा पाथ गरजेचा आहे जिथे तुमचं हे फोल्डर स्टोअर केलेलं आहे. आता माझं ब्राउझरवरती जो ही वेबसाईट दिसत होती, ही पूर्ण कंप्लीट वेबसाईट आहे. तर ही काय केली, मी एक सर्व्हरवरती ठेवलं आणि त्या सर्व्हरचा ॲड्रेस म्हणजे हा आहे. ठीक आहे. geotecinstitute.com त्या फोल्डरचं नाव. ठीक आहे. त्या फोल्डरचा ॲड्रेस हा आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये भरपूर कॉम्बिनेशन्स असतात, त्याच्यात IP वगैरे भरपूर कन्सेप्ट येतो, IPv4 IPv6 लॅन वगैरे, हा नेटवर्क वगैरे हा सगळा कन्सेप्ट येतो, आपण सध्या त्याच्यात जाणार नाही. फक्त काय, ही एक वेबसाईट आहे. या वेबसाईट पर्यंत जाण्यासाठी मला काय करावं लागेल, एक फोल्डर बनवलं मी सर्व्हरवरती, त्याच्यामध्ये माझा सगळा हा वेबसाईटचा कोड टाकला आणि मी आता जेव्हा मी याला ॲड्रेसला हिट करतो त्यावेळेस माझं हे पेज मला दिसतं. ठीक आहे. आता इथून मी काय करतो, जसं की मी सर्व्हिसवरती क्लिक करतो, माझं काय होणार, इथून सर्व्हिस.php पेज मला भेटणार. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल सेम मी इथंच जातोय ब्राउझरवरती, जसं इथे करतो मी, जसं मला कॉन्टॅक्टचं पेज पाहिजे तर मला काय करावं लागेल, सेम फोल्डरचं नेम पण पुढं काय करावं लागेल, कॉन्टॅक्ट.htmlचं कोड टाकावं लागेल. ठीक आहे. सेम आणखी जर मला अबाउटचा कोड पाहिजे तर मला इथे पुढं काय करावं लागेल, अबाउट.html कोड टाकावं लागेल, त्यावेळेस कुठं मला अबाउटचा कोड दिसेल. सेम तसंच सर्व्हरवरती पण होतंय. ठीक आहे. आता इथे होतं काय, मला सांगायचं काय याच्यामध्ये, सर्व्हरचा यूज काय आणि गरज काय आपल्याला सिंगल पेज ॲप्लिकेशनची. तर होतंय काय की मला ज्यावेळेस अबाउटचं पेज लागेल त्यावेळेस मी काय करतो की सर्व्हरवरती रिक्वेस्ट पाठवतो. सर्व्हर म्हणजे काय, कुठेतरी US मध्ये UK मध्ये कुठेतरी ते लॅपटॉप असेल किंवा ते सर्व्हर असेल, सर्व्हर रूम असेल, त्याच्यामध्ये कुठल्या तरी एक हार्ड डिस्कमध्ये माझा कोड कुठेतरी स्टोअर असेल, तर त्याला सर्व्हर म्हणतो आपण. ठीक आहे. आता तिथून UK वरनं मला इथे औरंगाबादला हा कोड मला घेण्यासाठी जो काय ट्रॅव्हल करावा लागतो, तर ट्रॅव्हल करण्यानं काय होतो, डिले तयार होतो, एक थोडासा वेळ लागतो, काहीतरी म्हणा सेकंद म्हणा मिली सेकंड म्हणा, पण वेळ तर लागतोच. ठीक आहे. आता होते काय की जर समजा मला अबाउटचं पेज पाहिजे, मला भेटलं. ठीक आहे. अबाउटचं पेज भेटलं, परत मी काय केलं, सर्व्हिसचं पेज बघितलं. आता
आपण काय केलं, एवढ्याच याच्यात दोन पेजेस व्हिजिट केले, एक अबाउट सॉरी एक होम आणि एक सर्व्हिसेस. होम आणि सर्व्हिसेस हे दोन्ही पेज व्हिजिट केले. आता परत मला होमवरती जायचं आहे. ठीक आहे, परत मला होमवरती जायचं. तर परत काय होणार, होमवरती जर गेलं तरी आपण आधीच ऑलरेडी त्याला व्हिजिट जरी केलेलं असले तरी काय करणार, ही रिक्वेस्ट जाणार सर्व्हरवरती आणि सर्व्हर काय करणार, परत होमचं पेज काय करणार आपल्याला सेंड करणार. डायरेक्टली आपल्याला अख्खीची अख्खी वेबसाईट कधीच भेटत नाही. ठीक आहे, आपण जर विचार करत असू की ज्यावेळेस आपण geotechinstitute.com ही वेबसाईट टाकली तर आपल्याला सगळीच्या सगळी वेबसाईट भेटली, तर नाही. आपल्याला काय करावं लागतं की जर समजा विचार करा की जर समजा वेबसाईट आपण तयार केली, वेबसाईटचं जे साईज असेल ते काही 1 GB पर्यंत असेल, असं कन्सिडर करा की आपण एक व्हिडिओ टाकलेला आहे युट्यूबवरती. आता युट्यूबवरचा व्हिडिओ जो आहे तो एक समजा 3 ते 4 GB कमीत कमी तर असेल. जर समजा मला 3 ते 4 GB व्हिडिओ डाउनलोड करायचा तर किती वेळ लागतो, लागेल तुम्हाला जसं इंटरनेटच्या स्पीडवरती डिपेंड करेल, पण नियर अबाउट अर्धा एक घंटा तर लागेल. आता 4 GB व्हिडिओ जर डाउनलोड करायचा तर अर्धा तास लागतो तुम्हाला. ठीक आहे, आता सेम तसंच कन्सिडर करा की तसेच 4 4 GB 10 12 व्हिडिओ तुम्ही काय केले वेबसाईटवरती तुमच्या टाकलेले आहेत वेगवेगळ्या पेजेसवरती. आता जर समजा मला ते वेबसाईट प्लस त्यातले व्हिडिओज हे सगळे जर मला माझ्या ब्राउझरवरती जर घ्यायचे असतील तर मला काय करावं लागेल, त्याला डाउनलोडच करावं लागेल. डाउनलोड म्हणजे तुम्हाला सर्व्हरवरनं तुम्हाला ब्राउझरपर्यंत घेऊनच यावं लागेल. आणि ज्यावेळेस आपण त्याला त्या ब्राउझरवरती घेऊ याचाच अर्थ सर्व्हरवरनं त्याला डाउनलोड करावं लागेल ब्राउझरवरती. ठीक आहे, सर्व्हरवरनं ब्राउझरवरती डाउनलोडच करावं लागतं. आता यानं होतंय काय की जर समजा फॉर एक्झाम्पल मी काय करतोय की होम पेज आहे, होम पेजवरती काय की तो एक 4 GB व्हिडिओ कुठेतरी मी इथे प्ले करून ठेवलेला आहे. ठीक आहे, कुठेतरी इथे लावलेला असेल समजा, याच्यावरती व्हिडिओ तर नाही, पण कन्सिडर करा की मी तोच व्हिडिओ 4 GB व्हिडिओ मी होम पेजवरती टाकला. ठीक आहे, मी ज्यावेळेस आता होमवरती क्लिक करतो त्यावेळेस काय होणार, सर्व्हरवरनं रिक्वेस्ट सॉरी तुमच्या ब्राउझरवरनं रिक्वेस्ट जाणार सर्व्हरला की मला होम पेजचा डेटा पाहिजे. मग होम पेज काय करणार, सर्व्हर काय करणार, होम पेजचं एक बंडल बनवणार आणि तुम्हाला परत त्याला रिक्वेस्टला रिस्पॉन्स देणार. मग तुम्हाला इथे ब्राउझरवरती होम पेज दिसेल. जर तुम्हाला आता सर्व्हिसेस मधले हा सर्व्हिस पेज पाहिजे असेल तर मी काय करणार, इथून रिक्वेस्ट पाठवणार. जसं मी याच्यावरती क्लिक करतोय तर याचा अर्थ इथून तुमची रिक्वेस्ट जाणार सर्व्हरला की मला सर्व्हिसेसचं पेज पाहिजे. आतापर्यंत आपल्याकडे सर्व्हिसेसचं पेज नाही. ठीक आहे, सर्व्हिसेसचं पेज नाही. ज्यावेळेस मी इथे क्लिक करतो तर त्यावेळेस तुम्ही इथे लक्ष द्या, हा जो जिओटेकचा इथला लोगो आहे, म्हटलं त्याला मी क्लोज करतो बाकीचे टॅग, हा इथे लिहिलेला आहे जिओटेक जीएस ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, हा इथला जो लोगो आहे. इथे जर तुम्ही जर लक्ष दिलं तर इथे काय होणार, हे लोडिंग इथे तुम्हाला दाखवेल. समजा फॉर एक्झाम्पल मी सर्व्हिसवरती क्लिक करतोय, इथे बघा हा लोडिंग तुमचा इथे दिसतोय. लोडिंग संपलंय की तुमचं पेज लोड होतं. परत मी होमवरती क्लिक करतोय, परत पेज लोड होतंय. ठीक आहे, कोणत्याही पेजवरती क्लिक करतोय इथे पेज लोड होतंय. रजिस्ट्रेशनवरती मी क्लिक करतोय, पेज लोड होते. पेज लोड होते म्हणजे काय की सर्व्हरवरनं तुमच्या ब्राउझरपर्यंत येण्यासाठी जो वेळ लागतो त्यावेळेस तो काय करतो, लोडिंग दाखवतो. ठीक आहे, जोपर्यंत कंप्लीट लोड होत नाही तोपर्यंत ते लोडर थांबत नाही. जेवढा जास्त डेटा तेवढा जास्त वेळ तो लोड घेत राहणार. ठीक आहे, इथे लोड घेते, परत इथे लोड घेते, हे लोड घेणार. याचा अर्थ काय की आता हे झाले तुमचे मल्टीपेज. आणि मल्टीपेज ज्यावेळेस आपल्याला लागतात, म्हणजे मल्टीपेज म्हणजे मल्टिपल पेजेस तयार करतो आपण, आणि प्रत्येक पेजला रिक्वेस्ट पाठवावं लागते सर्व्हरवरती. सर्व्हर काय करतं, त्याचा रिस्पॉन्स म्हणून त्या पेजचा कोड तुम्हाला ब्राउझरवरती सेंड करतो. ठीक आहे, मग जर समजा आपल्याला ॲड्रेस, प्रत्येक ॲड्रेस वेगवेगळे आहेत, जसं की contact.php, जर मी समजा सर्व्हिसेस केलं तर इथं service.php म्हणजे geotechinstitute.com service.php. होमवरती गेलं तर geotechinstitute.com index.php. अवर टीमवरती क्लिक केलं geotechinstitute.com overteam.php. म्हणजे प्रत्येक पेजेसचं हे झालं तुमचा URL. ज्यावेळेस तुम्ही या URL ला हिट करता त्यावेळेस सर्व्हर काय करतं, या URL वरचं पेज तुम्हाला रिटर्न म्हणून इथे तुम्हाला डिस्प्ले करून देतं. हे झालं बेसिक वर्किंग ऑफ युअर वेबसाईट. ठीक आहे, सर्व्हर क्लायंट कम्युनिकेशन, सर्व्हर ब्राउझर कम्युनिकेशन. ब्राउझरला आपण क्लायंट म्हणतो, सर्व्हर जिथे तुमचा डेटा होस्टेड आहे तिथे त्याला सर्व्हर म्हणतो. इथपर्यंत काय अडचण कोणाला? मल्टीपेजमध्ये काय होतंय की मल्टिपल पेजेस आपण रिक्वेस्ट करतोय सर्व्हरला, सर्व्हर काय करतं त्याचा रिस्पॉन्स म्हणून तुम्हाला हे पेजेस देतं. हे झाले मल्टीपेज ॲप्लिकेशन. आता सिंगल पेज म्हणजे काय, मल्टीपेज समजलं, काय ड्रॉबॅक आहे, प्रत्येक पेज रिलोड होतं, प्रत्येक पेज घेण्यासाठी तुम्हाला सर्व्हरला रिक्वेस्ट सेंड करावं लागते आणि तेवढा तो टाइम डिले लागतो. हे झालं मल्टीपेजचं ड्रॉबॅक. हे समजला कोणाला? ठीक आहे, काय अडचण कोणाला आणखी मल्टीपेजमध्ये? आता याच्यावरती सोल्युशन म्हणून काय, जसं की YouTube.com.
ठीक आहे. आता ज्या ज्या मॉडर्न वेबसाईट असतील किंवा ज्या ज्या ट्रेंडिंग वेबसाईट असतील त्या सगळ्या आता सिंगल पेजवर मल्टी पेजवरती आता मूव्ह होत आहेत. ठीक आहे. आता मल्टीपेजचं काम काय, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर बघितलं, ठीक आहे, आता पेज लोड होते तर ते कुठे दिसते आपल्याला, या इथे, हा इथे जो लोगो असेल इथे लोगो, जसं इथे आपण जिओ टेकवरती जातोय, मी होमवरती क्लिक करतोय तर तुम्हाला हे इथे लोडिंग दिसतं, हे सर्व्हरचं लोडर असतं, यात कोणी काही हस्तक्षेप करू शकत नाही. तर सेम आता आपण यूट्यूबचं पेज बनवलं, समजा हे यूट्यूबचं आहे, आता मला काय करायचं की इथे जसं की हे म्युझिक आहे, ठीक आहे, आता ऑल झालं, आता म्युझिकवरती मला क्लिक करायचं, मी म्युझिकवरती क्लिक करतोय. आता म्युझिकवरती क्लिक करतोय तर तुमचा डेटा लोड होतोय पण सर्व्हरवरनं नाही, सर्व्हरचं लोडिंग कुठं, इथं दिसतं. ठीक आहे, मी समजा टी सिरीजवर क्लिक करतो, तुमचा इथं कधीच लोडर दिसणार नाही. गुलशन कुमारवरती क्लिक करतोय, इथं तुमचं लोडर दिसणार नाही. ठीक आहे, ऑलवरती क्लिक करतोय, तुमचं इथं लोडर दिसणार नाही. याचा अर्थ काय की तुम्ही जो काही लोड करताय किंवा तो जो काही डेटा तुम्ही सॉर्ट करताय किंवा जो डेटा तुम्हाला दाखवायचा आहे, इथे तुम्हाला तो लोडर सारखा दिसेल किंवा थोडंसं ब्लर झाल्यासारखं दिसेल, जो की आपल्याला इंडिकेट करतो की काहीतरी लोड होतंय. पण हे जे लोड होतंय हे सर्व्हरवरनं लोड न होता हे तुमच्या अँग्युलर ॲप्लिकेशनमध्येच लोड होतं. आता यूट्यूब जे आहे ते अँग्युलर ॲप्लिकेशनमध्ये बनवलेलं आहे. ठीक आहे, म्हणून आपण याला अँग्युलर म्हणतो. जसं की तुमचा फेसबुक असेल, फेसबुकवरती सेम कन्सेप्ट आहे, फेसबुक हा पूर्ण तुमचं रिॲक्टमध्ये बनलेला आहे, आपण शिकतोय ते रिॲक्टच शिकतोय. पण दोन्हीमध्ये सिंगल पेज ॲप्लिकेशनचा कन्सेप्ट यूज झालेला आहे, म्हणून सिंगल पेज ॲप्लिकेशन आपण तिथे यूज करतोय. त्याचा फायदा हा आहे की जो काही डेटा असेल तो सगळा ऑलरेडी तुमच्या ब्राउझरवरती एकदाच येतो, youtube.comच. जरी तुम्ही इथे म्युझिकवरती जरी क्लिक केलं तर इथं तुम्ही youtube.com/music नाही येत, तुम्ही ऑलवरती क्लिक केलं youtube.com/all नाही येत. ठीक आहे, हा डेटा काय होतो, इथल्या इथेच तुम्हाला रेंडर होतोय, लोकलीच रेंडर होते, तुमच्या ब्राउझरवरतीच रेंडर होतोय, तो सर्व्हरवरती परत रिक्वेस्ट पाठवत नाही. हा झाला तुमचा सिंगल पेजचा बेनिफिट. ठीक आहे, जो टाइम आपल्याला सर्व्हरवरनं येऊन घेण्यासाठी लागत होता. फॉर एक्झाम्पल असं कन्सिडर करू की सर्व्हरची लाईट गेली, आपण काय केलं youtube.com लोड केलं आणि सर्व्हरची लाईट गेली. आता होणार काय की जरी समजा लाईट जरी गेली तरी आपण हे पेजेस चेक करू शकतो. ठीक आहे, किंवा सर्व्हर बंद झालंय किंवा सर्व्हर एक्सपायर झालंय, काही मे बी काही असू शकतो. ठीक आहे, किंवा आपलं इंटरनेट गेलं तर आता हे इंटरनेट जर गेलं तर आता हा डेटा माझ्याकडे ऑलरेडी लोड झालेला आहे, त्याच्यामुळे मी इथून इथपर्यंत हे मूव्ह करू शकतो. ठीक आहे, हे झालं तुमचं सिंगल पेज ॲप्लिकेशनचा एक बेनिफिट. इथपर्यंत कळालं? काही डाऊट कोणाला, काही कन्सेप्ट कळाले नाहीत? ठीक आहे, आता येऊ आपण मेन आपल्या ॲप्लिकेशनकडे. मे बी आता इन्स्टॉल झालं असेल, हे काय आणखीन ॲडिंगच चालू आहे. ठीक आहे, हे ॲड होऊ द्या, माझ्याकडे ऑलरेडी म्हणजे मी बनवलेलंच आहे, त्याच्यामुळे काही अडचण येणार नाही मला. आपण एक ट्राय करू. आता ज्यावेळेस हे इन्स्टॉल होईल, काही फक्त इंटर वगैरे आणखी काही गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतील. ठीक आहे, याला थोडं अटेन्शन द्यावंच लागतं आपल्याला, त्याच्यामुळे थोडंसं स्क्रीनवरतीच राहा, जोपर्यंत जेव्हा ही स्क्रीन येईल तुम्हाला तेव्हा या स्क्रीनवरतीच राहा, कुठे मूव्ह होऊ नका. ठीक आहे, थोडा वेळ घेईल, पण बाकी आज आपलं इन्स्टॉलेशन कंप्लीट होऊन जाणार. त्यानंतर आपण आपलं पहिलं ॲप्लिकेशन पण बनवणार आणि नॉर्मली यूज काय काय करू शकतो किंवा काय काय ॲक्टिव्हिटी करू शकतो आपण ॲटलिस्ट तेवढ्या तरी आज कंप्लीट करून घेऊ. ठीक आहे, आपल्याला जवळपास एक दीड तास होतोय, टाइम जास्त लागतोय, पण तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट समजणं खूप गरजेचं आहे, त्याच्यामुळे नसेल समजलं तर परत विचारा, मी परत ह्या गोष्टी परत रिपीट करेल. बट यू हॅव टू रेज युअर व्हॉइस. कोणी आहे का ज्याला काहीच कळालं नाही? नसेल तर गुड आहे. ठीक आहे, आपल्याला प्रत्येक वेळेस सर्व्हरवरनं पेज डाउनलोड करून ब्राउझरवरती दाखवणं ह्या झंझट आपल्याला नकोय, म्हणून आपण काय करतोय की सिंगल पेज ॲप्लिकेशनकडे जातोय. ठीक आहे, आणि सिंगल पेजचे भरपूर युजेस पण आहेत, जसे की आपल्याला कोड परत परत लिहावा लागत होता, तर तो कोड रिपिटेशनचा कन्सेप्ट याच्यामध्ये येत नाही, कोड रियूजचा कन्सेप्ट याच्यामध्ये जास्त आहे. कोड रिपिटेशन्स झिरो होतं,
आणि कोड रियूज जो असेल, समजा एकच कंपोनंट जो आपण प्रत्येक वेळेस रियूज करू शकतो, तर त्याच्या फंक्शनॅलिटी याच्यामध्ये भरपूर भेटतात. ठीक आहे. आता ह्या गोष्टी करण्यासाठी जोपर्यंत इन्स्टॉल होतो तोपर्यंत याच्यामध्ये दोन पद्धतीने तुम्हाला काय करावं लागतं, ऍप्लिकेशन किंवा कोणतेही सॉफ्टवेअर असेल तर सॉफ्टवेअर हे तुम्हाला बनवण्यासाठी दोन गोष्टीचं कधी पण तुम्हाला लक्ष म्हणजे गरज पडतो. एक म्हणजे तुमचं फ्रेमवर्क आणि दुसरं म्हणजे तुमच्या लायब्ररी. फ्रेमवर्क आणि लायब्ररी या दोन्ही गोष्टीची तुम्हाला खूप गरज पडते. ठीक आहे. आता फ्रेमवर्क काय आणि लायब्ररी काय, ह्या गोष्टी थोडंसं समजून घ्यावं लागतील आपल्याला. पण मोस्टली आपण याला आपण उद्या कव्हर करू. तुम्हाला आणखीन डिटेलमध्ये उद्याचा पण व्हिडिओ जो असेल किंवा उद्याचा जो पण सेशन असेल तो पण खूप इन डेप्थ असेल, ज्याच्यामध्ये खूप स्क्रॅचपासून आपण समजून सांगू, रिअल टाईम एक्झाम्पल्स घेऊन आपण त्यात समजून सांगू की गरज काय, कशा कशा गोष्टी स्ट्रक्चराईट कशा म्हणजे फ्रेमवर्कची गरज काय आणि लायब्ररीची गरज काय, ह्या दोन्हीच्या गोष्टीची तुम्हाला ओळख पडून जाईल. वेळ लागतो ज्याला, पण ह्या स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करायच्याच. ज्यांच्याकडे ऑलरेडी इन्स्टॉल असेल तर त्यांनी अनइन्स्टॉल करा आणि नंतर इन्स्टॉल करा. एवढा वेळ नाही लागणार. ठीक आहे. बघू आणखीन जर होत असेल तर. आता सेम मला काय करायचं, हे तिन्ही पेजेस मी काय करतो, डिलीट करतो. मला याची गरज नाही. आता मला काय करायचं की आता एक प्रोजेक्ट तयार करायचा आहे. ठीक आहे. प्रोजेक्ट बनवायचा आहे. प्रोजेक्ट बनवणं म्हणजे काय की जसं की आपण नॉर्मली पहिले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, नंतर अबाउट डॉट एच टी एम एल, नंतर कॉन्टॅक्ट डॉट एच टी एम एल, असे आपण पेजेस बनवत गेलतो. नंतर काही फोल्डर लागेल आपल्याला, त्याच्यामध्ये आपण इमेजेस स्टोअर करू, नंतर इमेजेसचा ॲड्रेस आपण त्या एच टी एम एल पेजेसवरती देऊ. या पद्धतीने आपण काय करतो, आपलं प्रोजेक्ट असं बनवतो. आता जे काही सिंगल पेज असतात, हे सिंगल पेज नॉर्मली अशा पेजेसचं कॉम्बिनेशन असतं. त्याला काय करावं लागतं, एक कम्प्लीट फ्रेमवर्कमध्येच आपल्याला मांडणी करावं लागतं. फ्रेमवर्क म्हणजे म्हणजे कसं, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काय करायचं की जसं की मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये म्हणा किंवा मोठमोठ्या ऑफिसेसमध्ये तुम्ही काय करा, असं ते ए सी लावलेला असतो, एक ए सी. तो काय करतो की एकच ए सी असतो, पण तो प्रत्येक रूममध्ये त्याची हवा जाते, किंवा ते आपण ते पाईप थ्रू म्हणतो किंवा कसं तरी. ते काय करतात की प्रत्येक रूममध्ये ते ए सीची हवा घेऊन जातात आणि प्रत्येक रूममध्ये ती ए सीचा जो प्रेशर असेल किंवा ए सीची जी कुलिंग असेल तर ती शेअर केल्या जाते प्रत्येक रूममध्ये. जर तुम्ही बघितलं असेल तर शेअरेबल ए सी. ठीक आहे. आता जर समजा मला असा कन्सेप्ट यूज करायचा आहे की एसीने काय केलं पाहिजे किंवा कुठल्याही एखादी गोष्ट मला हे शेअरेबल यूज करायचे, तर त्याचं नॉर्मली आपण असं नाही करणार की घेतला आपण एक कुठंतरी एक टी जोडला, कुठे एल्बो जोडला आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये पाईप लावला आणि पाईप लगे एक एसी मध्ये आणि एक लगे एक रूम मध्ये, परत दुसऱ्या रूम मध्ये न्यायचा की परत त्या रूम पासून त्या एसी पर्यंत पाईप जोडायचा. हे अशा पद्धतीने काम होत नाही. इव्हन जर तुमचं तुम्ही जर पाईपलाईन जरी बघितली, जे काही नळ येतं तुमच्या घरी, नळ येतं, पाणी येतं, तर त्या पाण्याचं पण तसंच असतं. तुमच्या घरी जो नळ आहे तो डायरेक्टली कुठल्या धरणासोबत कनेक्ट नसतो. तो कुठल्या तरी एखाद्या मेन पाईपलाईन सोबत कनेक्ट असतो आणि तिथून सगळे काय करतात, तिथून कनेक्शन हे आपण हे घेतलेलं असतात, हे कनेक्शन घ्यावं लागतं. ठीक आहे. किंवा जर समजा फॉर एक्झाम्पल मला काय करायचं की एखादी बिल्डिंग बनवायची, जसं की फर्स्ट फ्लोअर, सेकंड फ्लोअर, थर्ड फ्लोअर. आता जर समजा तुम्हाला स्विमिंग पूल बनवायचा असेल एक चौथ्या मजल्यावरती. ठीक आहे. चौथ्या मजल्यावरती स्विमिंग पूल बनवायचा असेल, तो पूर्ण मजला हा स्विमिंग पूलचाच असेल, त्याच्यावरती दुसरं काहीच नसेल.
तर त्याच्यासाठी तुम्हाला बेसमेंटमध्ये किंवा त्या बेसमेंटमध्ये तसं आर्किटेक्चरच असतं तुम्हाला बनवावं लागते, की जेणेकरून पुढच्या चौथ्या मजल्यावरती स्विमिंग पूल हा त्याच्यात ऍडजस्ट करेल किंवा स्विमिंग पूल तिथे तग धरेल. म्हणजे याचा अर्थ काय, की जर समजा तुम्हाला भविष्यात चालून जर एखादी गोष्ट तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायची असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला आधी बेसमेंट हा तुमचा पक्का पाहिजे. तुमचा बेस जो असेल तो पक्का पाहिजे किंवा बेस हा त्या आर्किटेक्चरला सपोर्ट करणारा पाहिजे. ठीक आहे. तर ह्या गोष्टी डिफाईन केल्या जातात, की मला असं असं ॲप्लिकेशन करायचं आहे आणि तशा ॲप्लिकेशनसाठी आपल्याला काय लागतो, की त्याचं आर्किटेक्चरमध्ये तुम्हाला रूपांतर करावं लागतं. त्याचं आर्किटेक्चर तुम्हाला बनवावं लागतं. ठीक आहे. मग हे आर्किटेक्चर कोण बनवतं, तर हे बनवतात फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क काय असतं, फ्रेमवर्क तुम्हाला सांगतात की जो काही तुम्हाला कोड करायचा असेल तर तो कोड तुम्हाला याच फॉर्मॅटमध्ये आणि याच लोकेशनला करायचा आहे, तर त्याला म्हणतो आपण फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क तुम्हाला गाईडलाईन देतं की समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला अबाउट डॉट एच टी एम एलचं पेज बनवायचं आहे, तर फ्रेमवर्क काय सांगेल की तुम्ही डायरेक्टली अबाउट डॉट एच टी एम एल पेज कुठेही लिहून टाकू नका. तुम्ही काय करा, की एक फोल्डर मी देतोय, त्या फोल्डरमध्ये जा, त्या फोल्डरमध्ये आणखीन एक फोल्डर आहे, त्या फोल्डरमध्ये तुम्हाला तुमचा अबाउट डॉट एच टी एम एल पेज टाकायचा आहे. म्हणजे आपण जो बाहेर टाकत होतो, समजा मी इथे आता इथे टाकतोय, या लोकेशनला टाकत होतो, तर इथे काय ना आधी एक फोल्डर येणार, त्याच्या आतमध्ये दुसरं एक फोल्डर असणार आणि त्या फोल्डरमध्ये आपल्याला तो पेज बनवायचं, बाहेर कुठे न बनवता त्या फोल्डरमध्ये बनवायचं. तर ही गाईडलाईन कोण देतं, तर हे फ्रेमवर्क सांगतं. फ्रेमवर्क सांगते की तुम्हाला कोणत्या गोष्टी कुठे बनवायच्या. ठीक आहे. तर आपल्याला आता फ्रेमवर्क याला आपण मोस्टली रिॲक्ट जो आहे तो त्याला आपण लायब्ररी म्हणतो आणि अँग्युलर जे तर ते फ्रेमवर्क असतं. अँग्युलर हे एक फ्रेमवर्क आहे, रिॲक्ट हे एक लायब्ररी. पण रिॲक्ट ही लायब्ररी असून पण फ्रेमवर्क सारखंच काम करतात. लायब्ररी आणि फ्रेमवर्क मधला डिफरन्स तुम्हाला आताच नाही समजणार, जसं जसं आपण पुढे काम करू तसं तसं तुम्हाला समजेल. ठीक आहे. आपण नुकतेच एच टी एम एल आणि सी एस एस वरनं उडून आलोय, त्याच्यामुळं काही काही गोष्टी आपल्याला समजायला आणि पचायला थोड्याशा अवघड जातील. ठीक आहे. काही काही गोष्टी तुम्हाला जावास्क्रिप्ट दिसेल, काही काही गोष्टीचे मल्टिपल काहीतरी यूज दिसतील, बऱ्या मोठ्या फाईल्स दिसतील, तर त्या न घाबरता फक्त समजण्यासारखं करा. ज्या ज्या गोष्टी समजतील त्या वेल अँड गुड, ज्या ज्या गोष्टी नाही समजतील तर त्या त्या तुम्हाला जसं आपण एक्झिक्युशन करतो, जसं आणखीन प्रोग्राम बनवत जाऊ, तसं तसं ऑटोमॅटिकली त्या समजायला लागतील. फक्त लक्षात द्या की आपण जे बनवणार आहे ते एका फ्रेमवर्क सारखं बनवणार आहे. ठीक आहे. रिॲक्ट जरी फ्रेमवर्क नसलं त्याचं डिफरंट मिनिंग आहे, पण आपण एक काय करतो, एक आर्किटेक्चर बनवतोय. ठीक आहे. आर्किटेक्चर म्हणजे काय, की एक जसं की एक आर्किटेक्ट असतो, तुमच्या घराचा नकाशा बनवतो की एखाद्या बिल्डिंगचा नकाशा बनवतो, तो काय करतो, पहिल्यांदा खालचा मजला बनवतो. नंतर काय करतो, की जसे की पायऱ्या असतील तर त्या पायऱ्या अशा वरती जाण्यासाठी जागा सोडून देतो. नंतर असे पिलर वरती सोडून देतो, म्हणजे पहिला फ्लोअर झाला की दुसऱ्या फ्लोअरची चाल तो काढून देतो. तर हे झालं एक आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चरचं कामच ते असतं की आर्किटेक्ट बनवणं, जेणेकरून 10व्या मजल्यावरती मला काय करेल, एक स्टेबिलिटी भेटेल. 10व्या म्हणजे काही 10 खालचा जो स्ट्रक्चर असेल ते 10व्या मजल्यापर्यंत सेम स्ट्रक्चर असेल. म्हणजे खालच्या मजल्यावरती जिथं बेडरूम असेल 10व्या मजल्यावरती पण त्याच लोकेशनला तुम्हाला बेडरूम भेटेल. जसं तुम्ही बिल्डिंगमध्ये जर गेले एखाद्या, तर तुम्हाला सेम स्ट्रक्चर फॉलो दिसेल. म्हणजे प्रत्येक मजल्यावरती सेम रूमचं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसेल. ठीक आहे. मे बी तुमच्या रूममध्ये अलग तुम्ही कलर वगैरे करता. पहिल्या मजल्यावरती कोणी पिंक कलर दिला, दुसऱ्या मजल्यावरती कोणी ग्रीन कलर दिला, तिसऱ्या मजल्यावर कोणी ब्ल्यू कलर दिला. हे कलर वेगळे देऊ शकतात, पण आर्किटेक्चर हे तुमचं सेमच असेल. ठीक आहे. जिथं पिलर आहे तिथंच पिलर असेल, जिथं वॉशरूम आहे तिथं वॉशरूमच असेल, जिथं तुमचा आउटलेट असेल तिथं आउटलेट असेल, जिथं बाल्कनी तिथं बाल्कनीच असेल, त्या ठिकाणी दुसरं काही नसेल. ठीक आहे. तो स्पेस असेल तो तुम्ही युटिलाइज करू शकता वेगळा. जसं बाल्कनी तर तो कोणी कपडे वाळत घालण्यासाठी करेल, कोणी वॉशिंग मशीन तिथे ठेवेल. यूज त्याचा वेगळा असेल पण स्ट्रक्चर हे सेम असेल. एवढा फक्त कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, की फ्रेमवर्क काय करतं, एक तुम्हाला आर्किटेक्चर बनवून देतं. म्हणजे जसं फर्स्ट फ्लोअर, सेकंड फ्लोअर, थर्ड फ्लोअर, फिफ्थ फ्लोअर असं तुम्हाला आर्किटेक्चर काढून देतं. फर्स्ट फ्लोअरवरती जे आहे सेम फर्स्ट फ्लोअरवरती समजा एखाद्या कोऑर्डिनेटवरती किंवा एखाद्या लोकेशनवरती फर्स्ट फ्लोअरवरती जिथं वॉशरूम आहे, थर्ड फ्लोअरवरती पण तुम्हाला त्याच लोकेशनला वॉशरूमच करावं लागेल. ठीक आहे. हे डिफाईन हे किंवा हे रूल हे कोण तयार करतं, हे आर्किटेक्ट तयार करतं. म्हणजे फर्स्ट फ्लोअरवरती जिथं वॉशरूम आहे, थर्ड फ्लोअरवरती पण तिथेच वॉशरूमच तयार करायचं. हे आर्किटेक्चर आधीच आर्किटेक्ट बनवतो. ठीक आहे. तर आपल्या केसमध्ये आपण प्रोजेक्ट तयार करणार आहे. आपण आपल्या केसमध्ये भरपूर प्रोजेक्टमध्ये भरपूर कंपोनंट यूज करणार आहेत. ठीक आहे. ते कंपोनंट कुठे कसे स्टोअर करायचे, कोणत्या लोकेशनला काय असलं पाहिजे, हे सगळं डिझाईन करायचं किंवा म्हणजे डेफिनेशन लिहिण्याचं काम हे फ्रेमवर्क करत असतं. तर आपण फ्रेमवर्क शिकणार आहे. ठीक आहे. आता फ्रेमवर्क करण्यासाठी मोस्टली काही गोष्टीची आपल्याला गरज आहे. फ्रेमवर्क यूज कसं करायचं, तर मोस्टली फ्रेमवर्क जे असतात तर काही गोष्टीचा कॉम्बिनेशन असतं. ठीक आहे. तर त्यासाठी
आपल्याला रफली आपण आपला कोड लिहिणार नाही, आपण आपला कोड लिहिण्यासाठी फ्रेमवर्कचा काही यूज करणार आहे. आता फ्रेमवर्क यूज करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, काही कमांड्सचा यूज पण करावा लागतो. ठीक आहे, काही कमांड्सचा यूज आपल्याला करावा लागतो. आता पहिली गोष्ट आहे की आपल्याला प्रोजेक्ट कसा तयार करायचा. ठीक आहे, आता इथून आपण प्रोजेक्ट बद्दल बोलणार, ना की एखाद्या वेब पेज बद्दल बोलणार, ना की कुठल्या एखादी इमेज फोल्डर की असं काही वेबसाईट बद्दल बोलणार. आता आपण याला प्रोजेक्ट म्हणणार. प्रोजेक्ट म्हणजेच काय की कॉम्बिनेशन ऑफ युअर वेब पेज, फोल्डर, त्यामध्ये इमेजेस, पीडीएफ, व्हिडिओज, ह्या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन, त्याला आपण प्रोजेक्ट म्हणू. ते झालं असतं तर आपल्याला अडचण नसते आली, पण बघू आपण, जर अडचण आली तर बघू पुढचं पुढं. आता पहिली गोष्ट काय की मला प्रोजेक्ट तयार करायचा आहे. ठीक आहे, प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी तुम्हाला एक कमांड्स नेहमी तुमच्या लक्षात असते पाहिजे. ठीक आहे, आपण रिॲक्टचा प्रोजेक्ट करतोय, तर एक तर आहे की याला कमांड प्रॉम्प्टमध्ये ओपन करायचा. आता फोल्डर कुठे, प्रोजेक्ट कुठे बनवायचा, तर माझा एक आहे की धिस पी सी डेस्कटॉप, डेस्कटॉपमध्ये रिॲक्ट नावाचं एक फोल्डर आहे, त्या फोल्डरमध्ये सध्या मी आहे. ठीक आहे, जर डेस्कटॉपवरती गेलो तर तुम्हाला बाकी सगळे फोल्डर दिसतील, पण त्यातलं एक रिॲक्ट फोल्डर आहे. त्या रिॲक्ट फोल्डरमध्ये मला काय करायचं, माझा प्रोजेक्ट तयार करायचा. तुम्ही कुठेही प्रोजेक्ट बनवू शकता, कोणत्याही लोकेशनला प्रोजेक्ट तुमचा बनवू शकता. ठीक आहे, आता प्रोजेक्ट बनवण्यासाठी पहिली जी रिक्वायरमेंट आहे ते म्हणजे तुम्हाला कुठलं तरी कमांड प्रॉम्प्ट तुमच्याकडे असलं गरजेचं आहे. सीएमडी टूल तुमच्याकडे पाहिजे. ठीक आहे, तर सीएमडी टूल आता इथे ओपन करण्यासाठी एक तर तुमची सर्चमध्ये जाऊ शकता, इथे तुम्ही सीएमडी टाईप करा. ठीक आहे, सीएमडी झाल्याच्यानंतर ते कमांड प्रॉम्प्ट तुम्हाला दिसतं, त्याला क्लिक करा. ठीक आहे, आता क्लिक केल्याच्या नंतर काय करणार, तर तुमचा बाय डिफॉल्ट या सेक्शनमध्ये, सी म्हणजे युजर्समध्ये यूटी, या सेक्शनला तो ओपन होणार. ठीक आहे, पण मला आता डेस्कटॉपपर्यंत जायचं. आता डेस्कटॉपचा पाथ कुठे कसा आहे ते मला काही माहिती नाही, मग त्याच्यापेक्षा बेटर असतं की इथून ओपन न करता, इथं स्टार्टवर तो ओपन न करता तुम्ही काय करा, जिथे तुमचा यू आर एल दिलेला आहे की जिथे तुमचा ॲड्रेस बार आहे तिथे क्लिक करा, पूर्ण सिलेक्ट होऊ द्या, इथे सीएमडी टाईप करा, सीएमडी आणि एंटर करा. ठीक आहे, अमृता वाटलंस तर तू एक पॉईंट नोट करून घे, बाकीच्यांचं हे झालेलं आहे त्याच्यामुळे त्यांना काही डाऊट येणार नाही, मे बी तुला डाऊट येऊ शकतात. सीएमडी कसं ओपन करायचं परत सांगतो. जिथे आपल्याला फोल्डर प्रोजेक्ट तयार करायचा तिथे फोल्डर ओपन करा, आणि फोल्डरचा जो ॲड्रेस बार आहे त्याला सिलेक्ट करा, आणि इथे सीएमडी टाईप करा, सीएमडी. ते सीएमडी, सीएमडी टाईप करायचं आणि एंटर करायचं. एंटर केल्याच्या नंतर डायरेक्टली त्याच लोकेशनवरती, जसे की वन ड्राईव्ह, डेस्कटॉप आणि रिॲक्ट, डेस्कटॉपमध्ये रिॲक्ट नावाचं फोल्डर आहे, तिथेच काय होणार, तुमचं सीएमडी टूल ओपन होणार. आता सीएमडी टूल ओपन झालं तर सगळ्यात पहिली कमांड, एकच कमांड तुम्हाला लक्षात ठेवायची याच्यामध्ये, बाकी सगळे ऑटोमॅटिकली गाईड होत जातात. तर रिॲक्टमध्ये त्यातून बेनिफिट हाच आहे की जास्त कमांड तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही, किंवा जास्त कमांडचा यूज याच्यामध्ये होतच नाही. जसं अँग्युलरमध्ये होतो तसं याच्यामध्ये कमी कमांड्समध्ये तुमचे सगळे काम होत जातात. पहिली कमांड आहे npm क्रिएट व्हीट. ठीक आहे, बस एवढीच कमांड लक्षात ठेवायची, npm क्रिएट व्हीट. ठीक आहे, आता व्हीट काय, ते एक आपण म्हणतो की एक प्रोग्रामच आहे जो काय करतो की मल्टिपल फ्रेमवर्कवरती प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी तुमची मदत करतो. ठीक आहे, नाही समजलं सोडून द्या, इथून पुढे हळूहळू याची सवय होऊन जाईल, तुम्हाला त्याच्या आयडिया येत जातील की आपण काय करतोय, व्हीट काय. फक्त कमांड लक्षात घ्या, पहिली कमांड आहे npm क्रिएट व्हीट, एवढं करा आणि एंटर करा. ऑनलाईन तुम्ही गेले तर भरपूर कमांड तुम्हाला भेटतील, वेगवेगळ्या कमांड्स भेटतील, पण सगळ्यात सोपी हीच कमांड आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी यूज करता येतील. ठीक आहे, काही इन्स्ट्रक्शन येतात तर ते फक्त तुम्हाला इथे रीड करायचं. जसं की इथं कधी कधी विचारतात की तुम्हाला हे लेटेस्ट व्हर्जन इन्स्टॉल करायचं का, व्हीटचं व्हर्जन लेटेस्ट इन्स्टॉल करायचं आहे, ते तुम्हाला विचारू शकतात, तुम्हाला येस नो वगैरे तुम्हाला करायचं आहे. ठीक आहे, आता इथे काय विचारतंय, प्रोजेक्ट नेम. ठीक आहे, प्रोजेक्ट नेम इथं आता प्रोजेक्टचं नाव टाकायचं. ठीक आहे, हे इन्स्ट्रक्शन आपल्याला त्याला फक्त प्रोव्हाइड करायचं. प्रोजेक्टचं नेम काय, समजा मी काय म्हणतो, माय फर्स्ट रिॲक्ट ॲप. ठीक आहे, हे असं कधी पण ट्राय करा, ज्यावेळेस तुम्ही प्रोजेक्टचं नाव देता त्याच्यामध्ये स्पेसेस अवॉइड करा. कुठल्याही गोष्टीचं नेमिंग देते वेळेस, इथून पुढे कधी पण कुठल्याही गोष्टीला नेमिंग देते वेळेस स्पेसेस अवॉइड करायचे, कारण की यू आर एल मध्ये कधी स्पेस नसतो. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही एखादा यू आर एल बघता तर त्याच्यामध्ये कधी स्पेस नसतो. त्याच्यामुळे आपण आपल्या फोल्डरला किंवा आपण आपल्या फाईलला ज्यावेळेस नेम देतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये स्पेस देणं अवॉइड करायचं. कधी पण स्पेस देणं अवॉइड करा, त्या जागी तुम्ही अंडरस्कोर किंवा हायफन असे तुम्ही वापरू शकता. मी काय वापरतो, इथं हायफन देतोय आणि एक प्रोजेक्ट तयार करतोय, एंटर करतोय. एंटर केल्याच्या नंतर
इथे तुम्हाला विचारते सिलेक्ट फ्रेमवर्क. ठीक आहे, यात तुम्ही अप डाऊन एरो करून त्याला सिलेक्ट करू शकता. ठीक आहे, अप डाऊन एरो करून तुम्ही काय करू शकता. आता हे काय विट काय करते, तुम्हाला ऑप्शन देते की तुम्ही एवढ्या एवढ्या ऍप्लिकेशन मध्ये एवढ्या एवढ्या लँग्वेज मध्ये तुम्ही ऍप्लिकेशन तयार करू शकता. याच्यामध्ये अँग्युलर पण आहे. ठीक आहे, पण आपण रिॲक्ट शिकत आहे म्हणून मी काय करणार, रिॲक्ट वरती हे कर्सर नेणार. ठीक आहे, जो ग्रीन सिम्बॉल तुम्हाला दिसत असेल, हा जर तुम्ही इथे बघताय हा ग्रीन वाला आयकॉन, आणि रिॲक्ट काय झाला, हायलाइट झालेलं. रिॲक्ट वरती न्या आणि एंटर प्रेस करा. एंटर प्रेस केल्याच्यानंतर आता परत एक प्रश्न विचारतोय, सिलेक्ट व्हेरियंट. तुम्हाला कुठलं व्हेरियंट पाहिजे. त्याच्यामध्ये तुम्ही टाईप स्क्रिप्ट वापरू शकता, जावा स्क्रिप्ट वापरू शकता, रिॲक्ट राउटर तुम्ही वापरू शकता. फक्त मी बेसिक स्टार्ट करायचंय म्हणून मी याच्यामध्ये जावा स्क्रिप्टचा यूज करणार. ठीक आहे, थोडेफार तुम्ही फॅमिलियर पण आहात जावा स्क्रिप्ट सोबत, म्हणून मी याच्यात तुम्ही फॅमिलियर असल्यामुळे मी जावा स्क्रिप्ट इथे सिलेक्ट करतो. ठीक आहे, आता एस डब्ल्यू सी, हे नंतर रिॲक्ट राउटर काय, टाईप स्क्रिप्ट काय, हे मे बी तुम्हाला थोडं कन्फ्युजन करेल. सध्या इग्नोर करा. जावास्क्रिप्ट तुम्हाला माहिती आहे, जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करा, एंटर करा. दॅट्स इट, तुमचा प्रोजेक्ट क्रिएट झाला. आता याने परत काय केलं, काही इन्स्ट्रक्शन दिले. डन, डन झालं. ठीक आहे, झालं म्हणते. रन नाव, रन कराय खालच्या कमांड काय, पहिली कमांड आहे सी डी माय फर्स्ट रिॲक्ट ॲप. ही पहिली कमांड आहे, ही तरी टाईप करायचं सी डी माय फर्स्ट रिॲक्ट ॲप, एंटर. ठीक आहे, सेकंड काय म्हणतो, दुसरी कमांड आहे npm install. ही कमांड पण करा. ठीक आहे, ठीक आहे, npm install सगळं त्याने दिलेलंच आहे, आपल्याला फक्त ते फॉलो करायचं आहे. ठीक आहे, फ्रेमवर्कचा यूजच त्याच्यासाठी होतो की ते सांगतात की तुम्हाला ह्या ह्या गोष्टी इथे इथे करायच्या, आपल्याला बस तिथेच करायच्या, म्हणून आपण फ्रेमवर्क यूज करतो. बाकी त्याला दिमाग लावायची गरज नाही जास्त. यांनी सांगितलं npm install, आपण टाईप केलं npm install, एंटर केलं. इन्स्टॉल होईल, काही वेळ घेईल, इन्स्टॉल होऊ द्या. मे बी तुमच्या केसमध्ये वेळ नाही घेणार एवढा. हा थोडं फास्ट होतं, विटनं थोडं फास्ट इन्स्टॉलेशन होतं, त्यामुळं विट यूज करतोय आपण. हा झाला इन्स्टॉलेशन, माय फर्स्ट रिॲक्ट ॲप इन्स्टॉल झालाय. त्याच्यानंतर आणखी एक कमांड राहिली, npm रन डेव. ठीक आहे, पहिली केली आपण cd माय फर्स्ट रिॲक्ट ॲप. cdचा यूज काय, चेंज डिरेक्टरी, आपण डिरेक्टरी चेंज करतोय, त्या ॲप्लिकेशनमध्ये जातोय. त्यानंतर npm इन्स्टॉलमध्ये काय की आपण डिपेंडन्सी इन्स्टॉल करतोय, बाकी ह्या काही नसेल समजत सोडून द्या, फक्त या स्टेप फॉलो करा, तुम्हाला तुमचा प्रोजेक्ट भेटून जाईल. नंतर npm रन डेव ही कमांड आपल्याला रन करायची. मग आपण इथे करणार npm रन आणि डेव. ठीक आहे, जसं त्याने सांगितलं तसंच इथून तुम्ही कॉपी पेस्टही करू शकता, पण बेटर असतं कधी पण तुम्ही स्वतः टाईप करा. npm रन डेव इन्स्टॉल, एंटर केलं. दॅट्स इट. हे काय सांगतो, रेडी, रेडी इन 761 मिली सेकंडमध्ये तुमचा रेडी झालं म्हणते ॲप्लिकेशन. मग त्याच्यासाठी काय म्हणतो की लोकल हा तुमचा ॲड्रेस आहे, नेटवर्कमध्ये यूज हायपन हायपन होस्ट टू एक्सपोज, प्रेस एच प्लस एंटर टू शो द हेल्प. आता याचा यूज काय, जास्त यूज याच्यासाठी होतो की जर समजा तुम्ही हा ॲड्रेस मोबाईलमध्ये जर टाकला, ठीक, जर तुम्ही मोबाईलमध्ये जर टाकला तर तुमचं हे ॲप्लिकेशन मोबाईलमध्ये पण दिसेल. आता मला काय करायचं की हा सेम ॲप्लिकेशन याच्यावरती कंट्रोल प्लस क्लिक जर तुम्ही केलं तर डायरेक्टली ब्राउझरमध्ये ओपन होईल, किंवा तुम्ही डायरेक्टली टाईप जरी केलं http localhost 5173, आपण टाईपच करू. इथे करणार localhost कोलन 5173, दॅट्स इट. एवढं एंटर करा. आणि हे तुमचं पहिलं रिॲक्टचं ॲप्लिकेशन तयार आहे. ठीक आहे, हा तुमचा झाला पहिला रिॲक्टचा प्रोजेक्ट. याच्यात काय केलं आणि एक डिफॉल्ट आहे, काउंटर दिले, काउंटर दिले फक्त, बाकी सगळे आहे की मूव्ह होणारे इमेजेस वगैरे. त्याच्यावरती जसं जसं तुम्ही क्लिक करणार तसं तसं एक काउंटर वाढत जाणार. हा झाला त्यांचा एक डिफॉल्ट प्रोग्राम त्याने एक करून दिलेला आहे, हा रिॲक्टसाठी तुमचं ॲप्लिकेशन तयार झालं. ठीक आहे, हे झालं तुमचं ॲप्लिकेशन रन. नंतर हा एक सेम मोबाईलवरती पण तुम्हाला हेच व्ह्यू वगैरे दिसेल, तर तुम्ही हे नंतर बघू शकता. तुम्ही जर फक्त एकाच वायफायमध्ये कनेक्टेड पाहिजेत, तुमचं लॅपटॉप आणि मोबाईल एकाच वायफायमध्ये कनेक्ट पाहिजेत, तेव्हा तुम्ही तुमचं ॲप्लिकेशन मोबाईलवरती पण बघू शकता. हा एक बेनिफिट आहे विटचा. ठीक आहे, आता हा झाला एवढा
इथे टर्मिनलचा यूज इथं संपला. जेवढ्या जेवढ्या आपण त्यांनी कमांड दिली ह्या तिन्ही कमांड आपण एक्झिक्यूट केल्या आणि आपल्याला एक URL भेटला. तो URL आपण ब्राउझरवरती टाकला. ब्राउझरवरती टाकल्याच्या नंतर तुम्हाला तुमचं ॲप्लिकेशन लाईव्ह दिसून लागेल. आता आपण काय करू, परत एकदा फोल्डरमध्ये पण जाऊ. जिथं माझं रिॲक्ट फोल्डर एम्प्टी होतं तिथं आता माय फर्स्ट रिॲक्ट ॲप ज्या नावाने आपण प्रोजेक्ट तयार केला तो फोल्डर तुम्हाला इथे दिसायला लागेल. त्याला ओपन करू आपण. ठीक आहे. आता हे सगळं काय झालं आहे, त्याच्यात डिपेंडन्सी फाईल्स वगैरे असतील. जसं की फक्त index.html याच्यामध्ये तुम्हाला एकच फाईल दिसेल. बाकी याच्यामध्ये इंडेक्सची कोणतीच फाईल त्याच्यामध्ये नसणार आहे, किंवा आपल्याला आता याच्यानंतर अशी .html फाईल आपल्याला याच्यामध्ये आता बनवायच्या पण नाहीत. ठीक आहे. त्याच्यामुळं हे सिंगल पेज असेल. index.html हे आपलं सिंगल पेज असेल, बाकी सगळे हे कंपोनंट असतील. त्यामुळे आपण त्याला सिंगल पेज ॲप्लिकेशन म्हणतो. आता याच्यामध्ये याला काय करू आपण, डायरेक्टली ओपन विथ VS कोड करू. राईट क्लिक, शो मोर ऑप्शन. VS कोड होप सगळ्यांकडे इन्स्टॉल आहे आणि हे ओपन कसं करायचं हे पण सगळ्यांना माहिती आहे. राईट क्लिक करून ओपन विथ VS कोड करा. इथे सगळं तुम्हाला ह्या फाईल्स इथे दिसतील. ठीक आहे. जर index.html वरती आपण गेलो तर इथे काय दिसेल, तुमचा HTML हेडर टॅग, बॉडी टॅग, आणि बॉडी टॅगमध्ये फक्त हे काय दोन टॅग याच्यामध्ये लिहिलेले आहेत. ठीक आहे. पण जो तुमचा कोड आहे हा कोड तुम्हाला खूप सारा दिसेल. जसे की इथे जर तुम्ही आले की ही एक इमेज आहे, ही एक इमेज आहे, इथं व्हाईट प्लस रिॲक्ट लिहिलेला आहे, नंतर काउंटरचा प्रोग्राम इथे लिहिलेला आहे. हा सगळा कोड तुम्हाला इथे दिसणार नाही. ठीक आहे. इथे फक्त डिव आणि ही स्क्रिप्ट एवढंच दिसेल. आता याच्यामध्ये काय, मग आपला कोड तो कुठे लिहिलेला आहे, जिथं काउंटरचं फंक्शनॅलिटी केलेली तो कोड कुठे लिहिलेला आहे. तर त्याच्यासाठी जाण्यासाठी आधी काय करावं लागतं, एक तर डिव आहे, याच्यामध्ये काही वेगळं लिहिलेलं नाही, कोड वगैरे काहीच नाही, फक्त इथे आयडी दिली, आयडी इक्वल टू रूट केलेला आहे एवढंच आहे. पण एक स्क्रिप्ट टॅग लिहिलेला आहे. स्क्रिप्ट टॅग काय, याच्यामध्ये एक पाथ दिलेला आहे, src main.jsx. आता .js तर माहिती आहे, पण JSX काय तर हे आपल्याला हळूहळू समजेल. याच्यामध्ये या पाथवरती मी जातो. ठीक आहे. src मध्ये main.jsx. आता src नावाचं फोल्डर आहे, याच्यामध्ये main.jsx नावाची फाईल आहे. मी याच्यामध्ये जातोय. याच्यामध्ये गेल्याच्या नंतर काहीतरी कोड लिहिलेला आहे, इम्पोर्ट वगैरे कन्फ्युजिंग वाटते, थोडंसं किचकट वाटते, सोडून द्या, गरजेचं नाही. मेन काय, याच्यामध्ये एक ॲप टॅग लिहिलेला आहे. ॲप नावाचा टॅग आपण आतापर्यंत कधी बघितलेला नाही. ठीक आहे. आपण हेडर बघितला, आपण बॉडी बघितला, आपण आपण H1 बघितला, आपण डिव बघितला, पॅराग्राफ बघितला, पण ॲप नावाचा कुठलाच टॅग HTML मध्ये अवेलेबल नाही. ठीक आहे. पण मग ॲपसाठी यांनी काय केलं की इम्पोर्ट केलेलं आहे काहीतरी. ठीक आहे. आता इम्पोर्ट काय एक्सपोर्ट काय आपण उद्याला चांगलं डिटेलमध्ये बघू. पण हा काय झाला, इम्पोर्ट केलंय app.jsx मधून. मग app.jsx मध्ये जर आपण गेलो, हा ॲप कुठून आलाय तर या इम्पोर्ट केलेल्या app.jsx मधून. मग app.jsx मध्ये गेलो आपण तर इथे आपल्याला काहीतरी आता HTML चा कोड दिसतोय. ठीक आहे. ज्याच्यामध्ये व्हाईट रिॲक्ट, ते इमेजेस दिसतोय, ही एक इमेज, दुसरी इमेज. ठीक आहे. नंतर हे व्हाईट रिॲक्ट दिसतोय, नंतर बटन दिसतंय, काउंट इज, नंतर त्याच्या पुढे काहीतरी काउंट असं लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. नंतर एडिट आणि ते खालचे टेक्स्ट वगैरे लिहिलं, म्हणजे जो काही HTML जो दिसतोय आपल्याला इथे, हा जो ही एक इमेज, ही एक इमेज, आणि हे व्हाईट प्लस रिॲक्ट आणि काउंट इज 20 इथं जे लिहिलंय, तो सगळा कोड इथे तुम्हाला HTML मध्ये दिसतोय. थोडाफार काहीतरी याच्यामध्ये डिफरंट आहे, जो नॉर्मल HTML मध्ये आपण असं वापरत नाही, जसं की src आणि ह्या कर्ली ब्रॅकेटमध्ये आपण असं काही लिहित नाही. ठीक आहे. पण इथे काहीतरी लिहिलेलं दिसतंय, आपण याचा सगळा यूज बघणार आहे. मी काय करतो सध्यासाठी सगळा कोड इथून काढतो. ठीक आहे. एवढाच जो जे HTML चे टॅग मला दिसत होते तो तेवढंच काढतोय. ठीक आहे. हा इथे एक टॅग दिसतोय, याच्यामध्ये ना काही त्याचं नाव आहे ना गाव आहे, फक्त ओपन क्लोज अँकल ब्रॅकेट एवढं दिलेलं आहे. ठीक आहे. नंतर हा एक डिव आहे, नंतर हा H1 आहे, नंतर हा एक डिव आहे, नंतर हा पॅराग्राफ आहे. हा एवढा सगळा HTML चा जो कोड आहे हा काय करतो मी इथून काढून टाकतो. ठीक आहे. इथून काढून टाकतो आणि मी इथे काय करतो, सिम्पल एक H1 घेतो, याच्यामध्ये लिहितो हॅलो कोड लाईन्स, हॅलो कोड लाईन्स. ठीक आहे. दॅट्स इट. सेव्ह करा आणि परत मी काय करतो, ब्राउझरवरती जाऊन बघतो. आता इथे ते बाकी सगळे डिझाईन गेली आणि इथे काय आलं, हॅलो कोड लाईन्स. आता याच्यामध्ये मी काही जरी टाईप केलं तर ते चेंजेस काय होतील, डायरेक्टली मला इथे दिसतील ब्राउझरवरती. ठीक आहे. इथपर्यंत कोणाला काय अडचण आहे का, हा कोड समजला नाही सोडून द्या, गरजेचं नाही तुम्हाला आजच कोड समजावं सगळा. पण मी आता जे जेवढं काही केलं, जे काही चेंजेस वगैरे केले, तर ते तुम्हाला समजले. प्रोजेक्ट कसा क्रिएट करायचा ते तुम्हाला समजलं. किंवा काही डाऊट आहे, कोणते कन्सेप्ट तुम्हाला नाही समजला, मी परत सांगतो, तुम्ही विचारा. येस अमृता.
आहे काय डाऊट? काही डाऊट आहे का आतापर्यंत? ठीक आहे. चालेल, आपण काय करू? उद्याला. हा अमृता. अच्छा.